సరే పేర్స్తో స్టార్ట్ చేసుకుందామమ్మా. ఓకే భజించనా? ఎస్, ఇది గురు చౌరాష్ట్ర. సరే. హరే కృష్ణ. ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां च गोकुलचारं. ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां च गोकुलचारम्. अनेकजन्माधिपापचारं चौराङ्गगम्यं पुरुषं नमामि. अनेकजन्माधिपापचारं चौराङ्गगम्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाय विजयस्य चोरं नवबुध श्यामलाकान्तिचोरं. श्रीराधिकाय विजयस्य चोरं नवबुध श्यामलाकान्तिचोरं. पादाश्रितानां समस्तचोरं चौराङ्गगम्यं पुरुषं नमामि. पादाश्रितानां समस्तचोरं चौराङ्गगम्यं पुरुषं नमामि. किञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं तत्सिगेहसीनम्. किञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं तत्सिगेहसीनम्. केनाप्यहो भीषणाचोरयेद्वे दृष्टशुद्धो बाणजगत्रयेऽपि. केनाप्यहो भीषणाचोरयेद्वे दृष्टशुद्धो बाणजगत्रयेऽपि. यदीयनामविहारात्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापरासिन्. यदीयनामविहारात्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापरासिन्. आश्चर्यरूपो नमो चौरयेद्वे दृष्टश्रुतो बाणमाया तथापि. आश्चर्यरूपो नमो चौरयेद्वे दृष्टश्रुतो बाणमाया तथापि. ज्ञानं च मानं च कर्तेन्द्रियाणि ज्ञानं च हित्वा सर्वमेव. ज्ञानं च मानं च कर्तेन्द्रियाणि ज्ञानं च हित्वा सर्वमेव. कालायसे कुत्रधृतोऽद्रचोर त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्धा. कालायसे कुत्रधृतोऽद्रचोर भक्तिदाम्नासि माया निरुद्धा. चिन्नासि घोरं यमापाशबन्धं दीनासि भीमं भवापाशबन्धं. चिन्नासि घोरं यमापाशबन्धं दीनासि भीमं भवापाशबन्धं. चिन्नासि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं. चिन्नासि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं सुबन्धं. मन्यमानसे तामसारासि घोरे कराग्रहे दुःखमायेन
तामसारासि विभोरे काराग्रहे दुःखमाये निबद्धा लभस्व हि चोरा हरे सिद्धाय स्वचौर्यदोषोचितं मे वदन्तम् लभस्व चोरा हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितं मे वदन्तम् कराग्रहे वश सदा हृदये मदीये मदभक्तिपाशदृढबन्धना निश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचोरहृदयान् नहि मोचयामि कराग्रहे वश सदा हृदये मदीये मदभक्तिपाशदृढबन्धना निश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचोरहृदयान् नहि मोचयामि। మీనింగ్స్ చదువుతారమ్మా సుఖి? చదువు. సుమిత్ర. I offer my respectful obeisances to that foremost of thieves, who is famous in Braja as the butter thief, and he who steals the gopis' clothes, and who, for those who take shelter of him, steals the sins which have accrued over many lifetimes. I offer my respectful obeisances to the foremost of thieves, who steals Srimati Radhika's heart, who steals the dark luster of a fresh rain cloud, and who steals all the sins and sufferings of those who take shelter of his feet. He turns his surrendered devotees into paupers and wanderers, homeless beggars. Alas, such a fearsome thief has never been seen or heard of in all the three worlds. Ya Chautarama? Mere utterance of his name purges one of a mountain of sins. Such an astonishingly wonderful thief I have never seen or heard of anywhere. Anu Chautarama? చదువుతా. Aidodi. O thief, hence for my wealth, my honor, my senses, my life, and my everything. Where can you run to? I have caught you with the rope of my devotion. You cut the terrible noose of Yamaraja. You sever the dreadful noose of material existence, and you slash everyone's material bondage, but you are unable to cut the knot fastened by your own loving devotees. చదవనా ఇంకా మిగిలిన కూడా? చదువుతాను సుమి. చదువుతా. O stealer of my everything, O thief, today I have imprisoned you in the miserable prison house of my heart, which is very fearful due to the terrible darkness of my ignorance. And there for a very long time you will remain, receiving appropriate punishment for your crimes of. O Krishna, thief of my everything, noose of my devotion remaining forever time. You will continue to reside in the prison house of my heart because I will not release you for millions of years. భక్తుడు భగవంతుడిని దొంగతో కంపేర్ చేస్తూ ఆ దొంగని తన హృదయంలో బంధిస్తున్నాను. నువ్వు చేసిన దొంగ ఎటువంటి భక్తుల్ని ఎటువంటి మనుషుల్ని ఎట్లా మారుస్తున్నావు, మనుషుల హృదయాన్ని దోచుకుంటున్నావు, అందుకు నీకు పనిష్మెంట్ గా ఏం చేస్తున్నానంటే నీకు జైల్లో పెడుతున్నాను, నా హృదయం అనే జైల్లో నిన్ను బంధిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన రాసిన పాఠమాటం ఇది. ఓ కృష్ణ, థీఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ద నూస్ ఆఫ్ మై డివోషన్ రిమైన్స్ ఫర్ ఎవర్ టైట్, సో యూ విల్ కంటిన్యూ టు రిసైడ్ ఇన్ ద ప్రిజన్ హౌస్ ఆఫ్ మై హార్ట్. నిన్ను నా గుండెల్లో నా హృదయం అనే జైల్లో నిన్ను బంధిస్తున్నాను. బికాజ్ నిన్ను ఐ విల్ నాట్ రిలీజ్ యూ ఫర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, నిన్ను ఎప్పటికీ నేను విడుదల చేయను, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు నిన్ను నా హృదయంలోనే బంధించుకుంటున్నాను అని చెప్పి పాడుతున్న భజన మాట ఇది. సరే, ఇంకో భజన పాడుతున్నామమ్మా.
ప్రేయర్స్కి వెళ్ళిపోదామా? సరే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా తదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురో వైష్ణవాంశ్చ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతాం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పదాన్ సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరత్విషే నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. నమో బ్రాహ్మణ్యాయ దేవాయ గోబ్రాహ్మణాహితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణే. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. हुकुम करोति वाचलं प्रगतिग्रह यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण. प्रभु जी से माता
క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎక్కడున్నామా? 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం కదా. 5వ అధ్యాయంలో ఎక్కడున్నామండి? 23వ శ్లోకం. 23వ శ్లోకం దాకా వెళ్ళిపోయాం. కరెక్ట్. సో 5వ అధ్యాయము ఏంటిదంతాను? 5వ అధ్యాయం దేని గురించమ్మా? కర్మయోగము, కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ. అంటే మామూలుగా కర్మయోగం గురించి ఇంతవరకు చూసాము, కానీ ఈ కర్మయోగం కృష్ణుని సెంట్రల్గా పెట్టుకుని చేసుకునే కర్మయోగానికి, మామూలు కర్మయోగానికి తేడా ఏంటో ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకొచ్చారు. అంటే కర్మయోగానికి భక్తి కలిపందే కర్మయోగం, దానంతట అది నిలబడడం కష్టము అని చెప్పుకొచ్చిన అధ్యాయం. అయితే మనం 23 దాకా చూసాం, కానీ ఒకసారి కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాము. 17వ శ్లోకము నుంచి ముందుకెళ్దాము. బుద్ధి, మనస్సు, విశ్వాసము, ఆశ్రయములన్నీను భగవాని యందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానంచే కల్మష నేరుగా ముక్తి మార్గమును పయనించును. బుద్ధి, మనస్సు, విశ్వాసము, ఆశ్రయములన్నీ భగవాని యందే లగ్నమైనప్పుడు, ఇవన్నీ భగవంతుడి మీదే లగ్నమైనప్పుడు సంపూర్ణ జ్ఞానముతో కల్మషరహితుడైన నేరుగా ముక్తి మార్గంలో పయనించును. ఇది 17వ శ్లోకం చూసాము. 18వ శ్లోకం చూద్దాము. వినమ్రులై పండితులు యథార్థమైన జ్ఞానము కలిగిన వారు ఒకటిచే విద్యాతో కూడిన బ్రాహ్మణుని, గోవును, సునకమును, సునకమాంసను తినువానని చండాలుని కూడా సమదృష్టితో వీక్షింతురు. అంటే ముందు మనకి కర్మ చూసాము, సకామ కర్మ చూసాము, నిష్కామ కర్మ చూసాము. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది భక్తితో చేసుకున్న నిష్కామ కర్మ. ఓకే, ఉత్తి కర్మ అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేస్తారు. ప్రతి జీవి కూడా తన పూర్వకాల కర్మ ఫలాన్ని బట్టి జీవితం తీసుకుంటుంది. ఆ జీవితం ఎందుకు తీసుకుంటుంది? కేవలం కర్మను అనుభవించడానికి. అక్కడితో కర్మ అయిపోతుంది. అయితే అది కాకుండా చేసేది ఏంటంటే, కొంచెం జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు సకామ కర్మ అంటే ఏంటి? ఎటువంటి తప్పులు చేయకుండా బుద్ధిగా ఉండే కర్మ సకామ కర్మ. ఓకే, అంటే వాళ్ళు మంచివాళ్ళు, కానీ ఎటువంటి తప్పులు చేయకుండా బుద్ధిగా ఉండి, అంటే అన్ని పద్ధతి ప్రకారం, రూల్స్ ప్రకారం చేసుకు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అంతే, అన్ని చట్టరీత్యా ఏం చేయాలో అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. అది సకామ కర్మ. అయితే సకామ కర్మ వాళ్ళు కర్మని అనుభవిస్తారు, కర్మ ఫలాల్ని అనుభవిస్తారు. కర్మ ఫలాల కోసం చేస్తుంది. నేను బుద్ధిగా చేసుకెళ్తున్నాను, నాకు ఇంత డబ్బు రావాలి, ఆ డబ్బు నేను ఎలా ఖర్చు పెట్టుకుంటే అది నేను మళ్ళీ చట్ట వ్యతిరేకంగా కాకుండా ఖర్చు పెట్టుకుంటే తప్పే ఉంది, అది నేను అనుభవిస్తే తప్పే ఉంది, ఆ డబ్బుని నేను మళ్ళీ భోగానికి అనుభవిస్తే తప్పే ఉంది. అక్కడ దాకా ఉండేది సకామ కర్మ. అంత చట్టరీత్యా చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటారు. నిష్కామ కర్మ నెక్స్ట్ స్టెప్. నిష్కామ కర్మ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఆ డబ్బుని ఇంకొకరి కోసం వాడడం మొదలు పెడతారు. ఓకే, ఆ డబ్బుని కానీ వాళ్ళకున్న శక్తిని కానీ ఇంకొకరి కోసం వాడింది నిష్కామ కర్మ అవుతుంది. అయితే నిష్కామ కర్మ ఎక్కడో ఒక చోట నిష్కామ కర్మతోని ఆ బంధం ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బంధం ఏర్పడిందో మళ్ళీ మనం ఆ మళ్ళీ ఈ చట్రంలో చిక్కుబడిపోతూ ఉంటాం. నిష్కామ కర్మ చేస్తూ ఆ బంధం నుంచి విముక్తిని పొందాలి అంటే మనం ఈ భగవద్గీత కావాలి. దానికోసం మనం జ్ఞానయోగం చూసాము. ఆ జ్ఞానయోగంలో ఏం చెప్పుకొచ్చారు? నిష్కామ కర్మ బంధంతో చేస్తే ఎటువంటి మళ్ళీ బంధాలకి లోనవుతూ ఉంటామో చెప్పుకొచ్చారు. అటువంటి బంధాల నుంచి బయటపడాలి అంటే దానికి నిష్కామ కర్మ భగవంతునికి అర్పిస్తూ ఉండాలి. భగవంతుని సెంటర్గా పెట్టుకుని నిష్కామ కర్మ చేసిన నాడు మాత్రమే ఆ కర్మ చక్రం నుంచి బయటకు వస్తాం. ఈ చాప్టర్ అంతా ఆ భగవంతుని ఎలా పెట్టుకోవాలి, అంటే ఇట్లాగా మనం కొన్ని రూల్స్ చెప్పుకొచ్చారన్నమాట. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? మనస్సు, బుద్ధి, విశ్వాసం, ఆశ్రయం భగవంతుని నిందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానంతో కల్మషరహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గం చేయండి. సో నిష్కామ కర్మలో కూడా ఒక్కోసారి కల్మషం వచ్చే అవకాశం ఉంది. నిష్కామ కర్మకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని చాలా నిష్కామ కర్మతో పెంచుకొస్తారు. వాళ్ళు చేసే ప్రతి కార్యక్రమం నిష్కామ కర్మతో చేస్తారు. కానీ ఏదో ఒక స్టేట్లోని వాడు నా కొడుకు, వాడు నా కూతురు అన్న బంధం ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది. ఆ బంధం నుంచి కూడా బయటకు వచ్చి కర్మ చేయాలి అంటే ఈ కొన్ని రూల్స్ మాట. ఆ రూల్స్ ఏంటి?
బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసం అన్ని భగవంతుని ముందు ఆశ్రయం అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు? బ్రాహ్మణుని విద్యా వినయాలతో కూడిన బ్రాహ్మణుని, గోవుని, ఏనుగుల్ని, సునకాల్ని, సునక మాంసం తినిన వాడిని సమదృష్టితో వీక్షించాలి. అట్లా చేసుకొస్తుంటే, ఒక్కొక్క స్టెప్ చేసుకొస్తుంటే మాత్రమే మనము మన నిష్కామకర్ని భగవంతుని దృష్టిలో, భగవంతుని మధ్యలో పెట్టి చేసుకోగలము. ఈ శ్లోకంలో అది చెప్పుకొచ్చారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం. 19వ శ్లోకం. సమానత్వము మరియు ఏకత్వంతో కూడిన మనసు కలవారు జననమర స్థితులను జయించినట్టు వారై ఉందరు. వారు బ్రహ్మమూలలే దోషరహితులైనట్టు వారవుదురు. ఆ విధముగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వారే అవుతారు. సమానత్వం, ముందు శ్లోకంలో మనకు సమానత్వం గురించి చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమానత్వం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళేసరికి ఏకత్వంతో కూడిన మనసు కలవారు. అది ఆ సమానత్వం నుంచి ఏకత్వాన్ని తీసుకురాగలగాలి. తీసుకొచ్చింది మనసుతో ఉన్న వాళ్ళు జనమరణ స్థితులను కూడా జయించినట్టు వారే అవుతారు. ఎప్పుడైతే మనము ముందు సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ సమానంగా చూడగలుగుతామో, ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ ఒకటే అన్న భావంలోకి వెళ్తామో, అది ఏకత్వంలో స్థితిలోకి వెళ్ళగలము. వాళ్ళు జనన మరణ స్థితుల్ని జయించినట్టు వారే అవుతారు. అంటే ఇంక వాళ్ళు బ్రహ్మమూలే, ఇంక వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట. అంతట్లోనే ఏకత్వం చూడగలిగితే బ్రహ్మమూలే అయినట్టు వారు అవుతారు. ఆ విధంగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగినట్టు వారే అగుదురు. ఇప్పుడు మనం అందరినీ సమానంగా చూసి, ముందు భగవంతుని మీద విశ్వాసం పెట్టి, ఆ తర్వాత అందరినీ సమానంగా చూసి, ఆ సమానత్వం నుంచి ఏకత్వాన్ని తీసుకురాగలిగితే, ఇది 19వ శ్లోకంలో చూసాం. నెక్స్ట్ 20వ శ్లోకానికి దానిని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక, అప్రియమైన దానిని పొందినప్పుడు కలత చెందని వాడును, స్థిరబుద్ధిని కలిగిన వాడును, మోహితుడు కాని వాడును, భగవద్విజ్ఞానమును పూర్తిగా ఎరిగిన వాడును ఒక మానవుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వాడే అవును. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఏకత్వం చూసుకొచ్చిన వాడిని బ్రహ్మం అన్నారో, ఆ తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటి? అక్కడితో ఆగిపోకూడదా? ఇంకా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడ దాకా చెప్పుకొచ్చింది ఏంటి? మిగతా కర్మలు చేసే వాళ్ళని ఎట్లా చూడడము, ఆ తర్వాత మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ప్రతిదానికి మన మనసును ఎలా నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. ప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక, అప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు కలత పొందనివాడు. మనం స్థిత ప్రజ్ఞత గురించి చూసాము, ఇది దాని నెక్స్ట్ స్టెప్. అక్కడ ఏం చెప్పారు? స్థిత ప్రజ్ఞతను చూసినప్పుడు ప్రతిదానికి శీతాకాలానికి ఉష్ణకాలాన్ని ఒకేలాగా చూడగలిగిన వాడు అన్నారు. వచ్చేసరికి అది బయట నుంచి వచ్చే, బయట శీతాకాలం వర్షాకాలం అంటే అదేంటిది? పంచేంద్రియాల రియాక్షన్. అది అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంద్రియ రియాక్షన్. ఇంద్రియార్థాలని ముందు బయట నుంచి వచ్చే వాటిని సమానంగా చూడాలన్నారు. ఇప్పుడు ఇంద్రియార్థాన్ని సమానంగా చూడగలగాలి. మన మనసుని మనసు పొందే కలతను సమానంగా చూడగలగాలి. మనసు పొందే రియాక్షన్ సమానంగా చూడగలగాలి. మనం అది చూడగలిగితే అహంకారం అనేది పోతుంది. అహంకారాన్ని జయించిన వాళ్ళం అవుతాము. ఆ అహంకారాన్ని టేమ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అహంకారాన్ని మచ్చిక చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. ఎప్పుడు అవుతాము? ప్రియమైన దాన్ని పొందిన పొంగక, అప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు కలత పొందని వాడు, స్థిరబుద్ధిని కలిగిన వాడు, మోహితుడు కానివాడు, భగవద్ విజ్ఞానమును పూర్తిగా నెరిగిన వాడు ఒక మానవుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వాడే అవును. ఎటువంటి వారితో సమానము? పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగినట్టు వాడితో సమానము. అంటే ఇక్కడ 2 ట్రాక్స్ ఉన్నాయి. మనం మొదటి నుంచి చూడాల్సినవి 2 ట్రాక్స్. ఒకటి పూర్తి యోగా ట్రాక్, రెండోది గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి యోగులుగా ఉండగలిగే ట్రాక్. కర్మలు చేస్తూ యోగులుగా బతకగలిగే పరిస్థితి ఏంటి? కర్మలు చేస్తూ యోగులుగా బతకాలి అంటే ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. ప్రియమైనది పొందినప్పుడు పొంగిపోకుండా, ఏదైనా చెడు జరుగుతున్నప్పుడు కలత చెందకపోవడం, స్థిర బుద్ధిని కలిగిన వాడు, దేని పడితే దాని మీద మోహం లేనివాడు, భగవద్ జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకున్నవాడు, పరబ్రహ్మమునందు స్థితి కలిగినట్టు వాడే అవును. పరబ్రహ్మమునందు స్థితి ఇంకెవరికి వస్తుంది? యోగులకు వస్తుంది. తపస్సు యోగులకు వస్తుంది. మనము కర్మలో ఉంటూ, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ ఇట్లా బతికెళితే వాళ్ళతో సమానము అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 21కి వెళ్దాం. అట్టి ముక్త పురుషుడు బాహ్యేంద్రియ ఆనందమునకు ఆకర్షింపబడక అంతరమైన ఆత్మయందే సౌఖ్యమును అనుభవించు సదా ధ్యానముగ్నుడై ఉండును. అటువంటి వ్యక్తి బయట మామూలు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటున్నా ముందు చెప్పిన 4 శ్లోకాల ప్రకారం చేసుకుని వెళ్తే,
బాహ్యేంద్ర ఆనందమునకు ఆకర్షింపబడక, బయట జరుగుతున్న చిన్న చిన్న ఆనందాలకి ఆకర్షింపబడక, అంతరమైన ఆత్మయందే సౌఖ్యమును అనుభవించుచు సదా ధ్యానముగ్నుడై ఉండును. మన పనులు మనం చేసుకుంటున్నట్టే కనబడతాడు ఆ వ్యక్తి, సాధారణంగా అందరి మధ్యన తిరుగుతున్నట్టే ఉంటాడు, కానీ అంతరంగం ఉన్న ఆత్మయందే సౌఖ్యం అనుభవిస్తూ ఉంటాడంట. బయట ప్రపంచం నుంచి ఎప్పుడైతే మనం బయట ప్రపంచ ఆనందాన్ని పక్కన పెడతామో, ఆత్మ భగవంతుని జ్ఞానంతో ఆత్మ ఆనందాన్ని చెందుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఆత్మదర్శి అయిన వ్యక్తి పరబ్రహ్మమును ధ్యానించే కారణమున అపారమైన సుఖమును అనుభవించును. అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా యోగులలాగా సుఖాన్ని అనుభవించాలి, భగవంతునితో బంధం పెట్టుకోవాలి, ఆ బంధంతో వచ్చిన సుఖాన్ని ఆనందించాలి, అనుభవించాలి అంటే ఏం చేయాలో ఈ 4 శ్లోకాల్లో చెప్పుకొచ్చారు. అర్థమవుతుందమ్మా? 22వ శ్లోకం. బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కములు చే కలుగు దుఃఖ కారణమైన భాగములందు పాల్గొనడు. సో ఏం చెయ్యాలో చెప్పుకొచ్చారు, ఆ తర్వాత ఎటువంటి స్థితికి వెళ్ళకూడదో చెప్పుకొస్తున్నారు. బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కములచే కలుగు దుఃఖ కారణమైన భోగములందు పాల్గొనడు. కౌంతేయ, అట్టి సుఖములు అంత్యములను కలిగి ఉండును. అంటే చివరికి మళ్ళీ కష్టాన్ని కలుగు చేస్తాయి. అద్యంతములను కలిగి ఉండును. అందుచేత బుద్ధిమంతుడు వాని యందు ప్రీతి పొందడు. An intelligent person who does not take part in sources of misery which are due to contact with the material senses. So son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end. అది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో మళ్ళీ అంతం కూడా అయిపోతుంది. అంతే, పుడుతుంది పోతుంది అది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ సో ద వైజ్ మ్యాన్ డస్ నాట్ డిలైట్ ఇన్ దెమ్. బుద్ధిమంతుడు ఈ భౌతిక సుఖాలతోని సంబంధం కలిగించుకోడు. ఎందుకంటే దానికి ఆది ఉంటుంది, అంతం కూడా ఉంటుంది. ప్రతి భౌతిక సుఖం కూడా ఏదో ఒక రోజున అంతం అవ్వాల్సిందే. అర్థమవుతుందమ్మా? నిష్కామ కర్మ అంటే నలుగురికి సాయం చేస్తూ అందులోంచి ఆనందం పొందిన అది కూడా ఏదో రోజు ఎండ్ అయిపోతుంది. ఎంతకని నువ్వు దానం ఇచ్చి ఆనందం పొందగలవు, అది కూడా ఏదో రోజు ఎండ్ అయిపోతుంది. ఆ రోజు దుఃఖం అవుతావు. అందువల్ల బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కము చేయగలుగు దుఃఖ కారణమైన భోగమునందు పాల్గొనడు. అంటే ఇటువంటి నిష్కామ కర్మ వల్ల కూడా ఇంద్రియానందాన్ని పొందగతే అటువంటిది కూడా బుద్ధిమంతుడు పాల్గొనడు. ఎందుకంటే అటువంటి సుఖములు అన్ని కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి, ఎండ్ అయిపోతాయి, అంతం ఉంటుంది. అందుచేత వివేకవంతుడు వాటి యందు ప్రీతి పొందడు. అటువంటి వాటి యందు ఆనందం పొందడు చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడ దాకా చూసుకున్నాం కదమ్మా, 22వ శ్లోకం దాకా చూసాం. సరే, 23వ శ్లోకం ఎలా చదువుతారమ్మా? చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి మాత్రం. శక్నోతి హైవ యః సోఢుం శరీర విమోక్షణాత్ ఈ వర్తమాన దేహమును విడుచుటకు పూర్వమే ఎవడు భౌతిక కేంద్రీయ ప్రేరణములను సహించగలుగునో, కామక్రోధముల తీవ్రతను నిరోధింపజాలునో, అతడే దివ్య వాడే ఈ జగత్తును సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను. నేను చదువుతున్నాండి. హరే కృష్ణ. శక్నోతి హైవ యః సోఢుం శరీర విమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం సయుక్త ససుఖీ నరః. ఈ వర్తమాన దేహమును విడిచుటకు పూర్వమే ఎవడు భౌతికేంద్ర ప్రాణారణములను సహించగలుగునో, కామక్రోధం తీవ్రత నిరోధింపజాలను, అతడే దివ్య స్థితి అందున్నట్టు వాడే ఈ జగత్తునందు సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. ఈ వర్తమాన దేహమును, ఈ ప్రస్తుత దేహాన్ని విడిచుటకు పూర్వమే ఎవరు భౌతికేంద్రియ ప్రేరణములను సహించగలుగునో, క్రోధముల తీవ్రతను నిరోధింపజాలను, అతడే దివ్య స్థితి అందున్నట్టు వాడే ఈ జగత్తునందు సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. ఈ ప్రస్తుత దేహంలో ఉండగానే, ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టక పూర్వమే
దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత కాదు, విడిచిపెట్టక పూర్వాన్ని మనకు జ్ఞానం స్థితి ఉండగానే ఎవరు భౌతికేంద్రియ ప్రేరణములను సహించగలుగును, భౌతిక ఇంద్రియ ప్రేరణలను సహించగలుగును, వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలను, అటువంటి ప్రేరణలని మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలము, కామ క్రోధముల తీవ్రతను నిరోధింపజాలను, అతడే దివ్య స్థితి ఉందన్నట్టు వాడే ఈ జగత్తునందు సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. మీద సుఖంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఈ శ్లోకం చెప్పుకొస్తుంది. మీద మనం చాలా మటు చూస్తూ ఉంటాం, చుట్టుపక్కల అందరూ చనిపోతుంటారు, చనిపోయే ముందు కూడా చాలా కష్టపడిపోతుంటారు. ఎందుకని? ఇంకా 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 శరీరం మీద మోహం పోదు, ఇంకా ఇంకా అంటే చనిపోతే నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో అన్న భావన, భయం, మన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడానికి భయం. ఎందుకని? ఇంకా ఇంకా అనుభవించేద్దామని కాదు, నాది అనుకున్న ప్రతిదీ ఒక్క సెకండ్లో పోతుంది, ఒక్క ఇన్స్టెంట్ గా పోతుంది. ఓకే, అప్పుడు వరకు కట్టుకున్న పెద్ద ఇల్లు కానీ, భార్య కానీ, భర్త కానీ, పిల్లలు కానీ, అంత పెద్ద ఉద్యోగం కానీ, పేరుండి పేరు కింద బోల్డ్ డిగ్రీలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఒక్క నిమిషంలో ఒక్క సెకండ్ లో పోతుంది, ఒక్క సెకండ్ లో పోతుంది. అది వదలడము అంత ఈజీ కాదు. అది వదలడం ఎందుకంత కష్టము? దీనికోసమే కష్టము. ఎందుకని? భౌతిక ఇంద్రియ ప్రేరణములను సహించలేకపోవడానికే కారణము. ఎందువలనంటే అవన్నీ నావి అన్న భావనతో ఉండడం వల్ల. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? నీ మార్కులు, నీ సంపాదన, నీ ఇల్లు, నీ ఈఎంఐ, నీ కారు, నీ ఇది, నీ అది, ఇదంతా నీ సంపాదన అన్న గొప్పవాడిగా చూపించేస్తుంది. క్యాపిటలిజం అంతా అలాగే తయారు చేస్తుంది. క్యాపిటలిజం ఏం చేస్తుంది? ధనవంతుడే గొప్పవాడు, ఎందుకంటే ధనం ఉంటే ఏమైనా చేయవచ్చును, ఏది కాంటే సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ ధనం వల్ల ప్రేమ రాదు, ధనం వల్ల భక్తి రాదు, ధనం వల్ల చావును తప్పించుకోలేరు. అటువంటి మరి భూమి మీద సుఖంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ భూమి మీద ఈ శరీరంలో ఉండగానే సుఖం పొందాలి అంటే ఏం చేయాలి చెప్పుకొస్తున్నారు, భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్న మాటలు, మనం చెప్పిన మాటలు కూడా కాదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం. ఆత్మానుభూతి మార్గమున స్థిరమైన పురోభివృద్ధిని పొందగోరు వారు భౌతిక ఇంద్రియ వేగమును నియంత్రించుటకు ప్రయత్నింపవలెను. ఏనాడైతే మనము ఈ ఆనందాన్ని పొందాలి, ఈ శరీరంలో ఉండగానే అనుకుంటే ముందు దానికి ఏంటి? ఆత్మసాక్షాత్కారం జరగాలి, ఆత్మానుభూతి మార్గము. ఓకే, అంటే స్పిరిచువల్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళగలగాలి. ఓకే, అలా స్థిరమైన పురోభివృద్ధిని పొందగోరు వారు, అటువంటి పరిస్థితి అంటే స్పిరిచువల్ మార్గంలో, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో స్థిరమైన పురోభివృద్ధి పొందాలి అనుకున్న వాళ్ళు భౌతిక ఇంద్రియ వేగాలను నియంత్రించుటకు ప్రయత్నింపవలెను. స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంద్రియాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించాలి. వాచా వేగము, క్రోధ వేగము, మనోవేగము, ఉదర వేగము, ఉపవాస్త వేగము, జిహ్వ వేగము అను అనేక ఇంద్రియ వేగములు మనకి కలవు. ఇన్ని ఇంద్రియ వేగాలు మనకు ఉన్నాయి. వాచా వేగము, నోటంటే మాట వచ్చేస్తుంది. క్రోధ వేగము, ఏమీ లేకపోయినా ముందు కోపం వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాబట్టి. మనోవేగము, మనసు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పరిగెడుతూ ఉంటుంది. ఉదర వేగము, రకరకాల టేస్ట్, ఆకలి. ఓకే, ఉపవాస్త వేగం అంటే కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏం చెప్పగలరా ఎవరైనా? ఉపాస్త వేగం అని ఉంది, యాక్చువల్లీ ఎక్స్ట్రా పడ్డది. ఉపస్థ వేగము, జిహ్వ వేగము. ఓకే, జిహ్వ వేగం అంటే 4 టేస్ట్ వేగం. అనేక ఇంద్రియ వేగములు కలగదు. ఈ వివిధేంద్రియ వేగములను మరియు మనస్సును నిగ్రహింపగలిగిన వాడు గోస్వామి లేక స్వామి అనబడును. ఉపదేశం మొదటి శ్లోకంలో ఉందన్నమాట. ఓకే, అందులో తీసుకొచ్చారు. గోస్వామి అంటే ఎవరు అంటే ఈ ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహించగలిగిన వ్యక్తిని గోస్వామి అందరు. అట్టి గోస్వాములు నియంత్రింపబడిన కఠినమైన జీవితంలో గడుపుతూ ఇంద్రియ వేగములకు దూరమై ఉందరు. ఓకే, భౌతిక వాంఛలు సంతృప్తి పొందనప్పుడు అవి క్రోధములు కలిగించును. మన కోపం ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకు ఒక భౌతిక వాంఛ మనల్ని ఆనందపరిచినప్పుడు అది కోపం కింద మారుస్తుంది. కనుకనే భౌతికమైన మనస్సు నేత్రములు, హృదయమును కలత పొందును. ఇప్పుడైతే కనుకనే కోపం రాగానే భౌతికమైన మనస్సు, నేత్రములు, హృదయం అన్ని కలత చెందుతాయి. కనుకనే ఈ భౌతిక దేహమును విడిచుటకు పూర్వమే మానవుడు వాటిని నియంత్రించుటను అభ్యసించవలెను.
అట్లు చేయగలిగిన వాడు ఆత్మానుభూతిని పొందినట్టు వాడే అట్టి స్థితి యందు అతడు పూర్ణ ఆనందమును అనుభవించును. కనుక కోరిక మరియు క్రోధములను నియంత్రించుటకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించుటే యోగ సంపన్నుని విద్యుద్ధర్మమై ఉన్నది. కేవలము ఈ రెండింటిని జయించడమే. కనుక కోరిక తీరనప్పుడు కోపం వస్తుంది. కోరిక ఏంటి? భౌతిక ఇంద్రియానందాలను పొందడానికి కోరిక మొదలవుద్ది. ఎప్పుడైతే కోరిక తీరలేదో ఆనాడు కోపం వస్తుంది. ఎప్పుడైతే కోపం వస్తుందో మనసు శరీరము మన ఆధీనంలోంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా మరింత తప్పులు చేస్తూ మొదలు పెడతారు. ఓకే, సో కోరిక మరియు క్రోధాలను నియంత్రించడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించుటయే యోగ సంపన్నుని విద్యుత్ ధర్మమై ఉన్నది. సో ఈ రెండింటిని ఎలా జయించాలి అన్నది నెక్స్ట్ చూస్తాం. ఓకే, కోరికని క్రోధాన్ని రెండింటిని జయించగలిగితే నువ్వు మనం ముందు అనుకున్న బహుత్వంలో ఏకత్వము, ఇంద్రియాలతో సంబంధం తగ్గిపోవడము లాంటివి జరుగుతాయి. ఆ రెండింటిని చేయడానికి కోసమే భగవంతుడు చెప్తున్నారు యోగ మార్గంలోని వాటిని మనము ప్రయత్నించాలి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సరేనమ్మా, నెక్స్ట్ శ్లోకం 24వ శ్లోకం చదువుతారమ్మా? నేను చదవనా నాన్న? చదవమ్మా. యోంతః సుఖోంతరా రామః తథాంతర్జ్యోతిరేవ యః స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతోధిగచ్చతి. తన అంతరంగమందే ఆనందమును కలిగిన వాడును, ఉత్సాహవంతుడై అంతరంగమందే రమించువాడును, అంతరంగమందే లక్ష్యమును కలిగిన వాడును అటు మానవుడే నిజమైన యోగి శ్రేష్ఠుడు. బ్రహ్మభూతుడైన అట్టివాడు అంత్యమున పరబ్రహ్మమునే పొందగలడు. ఇంకెవరు చదువుతారమ్మా? విజయ గారు చదువుతున్నారా? చదవండి అమ్మా విజయ. చదువుతాను. యోస్తః సుఖోంతరా రామః తథాంతర్జ్యోతిరేవ యః స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతో దిగచ్చతి. తన అంతరంగమందే ఆనందమును కలిగిన వాడును, ఉత్సాహవంతుడై అంతరంగమందే రమించువాడును, అంతరంగమందే లక్ష్యమును కలిగిన వాడును అగు మానవుడే నిజమైన యోగి శ్రేష్ఠుడు. బ్రహ్మభూతుడైన అట్టివాడు అంత్యమున పరబ్రహ్మమునే పొందగలడు. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme and ultimately he attains the supreme. So ఈ కోరికని కోపాన్ని దూరం చేసుకోవాలంటే ఎటువంటి వ్యక్తుల గురించి చెప్పుకొస్తున్నారో చూద్దాం. తన అంతరంగమందే ఆనందమును కలిగిన వాడును, తన లోపల నుంచి ఆనందాన్ని పొందగలిగిన వాడును, ఓకే, ఉత్సాహవంతుడై అంతరంగమందే రమించువాడును. చెప్పట్లేదు దేని గురించి లోపల ఎంజాయ్ చేయాలన్నది చెప్పట్లేదు. కనీసం భౌతికంగా ఆనందాన్ని చూడని వాడు, అంతరంగమునే ఆనందాన్ని కలిగిన వాడు, ఉత్సాహవంతుడై అంతరంగమునందే రమించువాడు, అంతరంగమునందే లక్ష్యమును కలిగిన దేవుడే నిజమైన యోగి శ్రేష్ఠుడు. ఆనందాన్ని కాకుండా, భౌతిక సంపర్కం లేని ఆనందాన్ని కాకుండా అంత లోపల నుంచే ఆనందాన్ని పొందగలిగిన వాడు శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం ఉండండమ్మా, మ్యూట్ చేస్తాను. అయినట్టు వాడు అంత్యమున పరబ్రహ్మమునే పొందగలడు. అటువంటి వ్యక్తి పరబ్రహ్మమునే పొందగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఏ నిమిషం అయితే ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఆనందాన్ని లోపల నుంచే పొందగలుగుతున్నామో అట్టి వ్యక్తి బ్రహ్మభూతుడవుతాడు. అప్పుడు అతను చివరికి శరీరాన్ని వదిలేసే ముందు పరబ్రహ్మమునే పొందగలుగుతాడు అని భగవంతుడు చెప్తున్న మాట. ఓకే, సో దీనికి ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం. ఆనందమును అనుభవించిన వాడు పైపై సుఖములు కలుగజేయు బాహ్య కర్మల నుండి ఎట్లు విరమింపగలడు. ముక్తాయుక్తుడు యథార్థమైన అనుభవం చేతనే సుఖమును అనుభవించును. అందుకనే అతడు ఎక్కడైనాను మౌనంగా కూర్చుని అంతరంగమునందే సుఖమును అనుభవించగలడు. అట్టి ముక్త పురుషుడు బాహ్య సుఖముని నెన్నడూ వాంఛింపుడు. ఈ స్థితి పరబ్రహ్మ స్థితి అని పిలువబడును. అట్టి స్థితిని పొందిన మానవుడు భగవద్ధామమును నిశ్చయం చేరగలడు.
అంటే ఇది తపశ్శక్తి చేసుకునే వాళ్ళ గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. ఓకే ఓకే అంతరంగం సుఖం పొందగలిగే వాళ్ళు ఎవరంటే బాహ్య ప్రపంచానికి దూరంగా వెళ్ళి బాహ్య ప్రపంచం. సో 2 రకాల మనుషులుగా చెప్పుకొస్తున్నాం కదమ్మా, గృహస్థాశ్రులు, సన్యాసులు. సన్యాసం తీసుకునే వ్యక్తుల గురించి ఇటువంటివి చేస్తున్నారు. వాళ్ళ బాహ్య ప్రపంచానికి దూరంగా వెళ్ళి అంతరంగమున ఆనందాన్ని పొందగలిగి అంతరంగమున ఆనందాన్ని పొందగలిగి భగవత్ స్థానాన్ని చెందగలుగుతున్నారు. అది కష్టమైన పని అని ముందు చెప్పారు, కానీ మళ్ళీ ఆ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. ఆ పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది, ఆ పద్ధతి ఒక పద్ధతి. రెండోది గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి భగవంతుని ద్వారా మన కర్మలు భగవంతునికి అర్పిస్తూ భగవంతుని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి కర్మని ఆచరిస్తూ కర్మలో అకర్మని అకర్మలో కర్మని చూస్తూ భక్తియుక్త సేవతో కర్మలను ఆచరించిన వాడు గృహస్థాశ్రులు అవుతారు. కానీ అట్లా కాకుండా ఇలా ఆనందాన్ని పొందుతూ లోపల ఆత్మానందాన్ని పొందగలిగే వ్యక్తుల గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. అటువంటి మానవుడు పొందిన మానవుడు భగవద్ధామమును నిశ్చయముగా చేరగలడు, తప్పకుండా భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అయితే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ స్థితి అంత సులభమా కాదో కూడా చెప్పుకొస్తారు. 25వ శ్లోకం చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతానండి. చదవండి మాతాజీ. రాజేశ్వరి గారు చదువు. లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః ఛిన్న ద్వైధాయితాత్మానః సర్వభూత హితే రతాః. అంతరంగమందే మనస్సు సంలగ్నమై సందేహముల నుండి ఉత్పన్నమైనట్టి ద్వంద్వములకు అతీతమైన వారును సర్వజీవుల సంక్షేమము కొరకే ఉత్సాహంతో పనిచేయువారును సర్వ పాపరహితులైన వారును అగు బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. నేను చదువుతానన్నా. చదవండి. లభస్తే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషియ క్షీణ కల్మషాః చిన్న ద్వైధాయతాత్మనః సర్వభూత హితే రతాః. అనువాదం. అంతరంగమందే మనసు సంలగ్నమై సందేహముల నుండి ఉత్పన్నమైనట్టి ద్వంద్వములకు అతీతమైన వారును సర్వజీవుల సంక్షేమము కొరకే ఉత్సాహముతో పనిచేయవారును సర్వ పాపరహితులైన వారును అగు ఋషులే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. ముందు శ్లోకాన్ని కంటిన్యూషన్. అంతరంగమందే మనసు సంలగ్నమై సందేహముల నుండి ఉత్పన్నమైనట్టి ద్వంద్వములకు అతీతమైన వారును. సో కేవలం లోపల పడుతున్నా సరే అక్కడి నుంచి వచ్చే సందేహముల నుండి ఉత్పన్నమైనటి ద్వంద్వములు, ఆ సందేహాల నుంచి వచ్చే ద్వంద్వాలను కూడా అతీతమైన వారు సర్వజీవుల సంక్షేమము కొరకే ఉత్సాహంతో పనిచేయవారును సర్వ పాపరహితులైన వారును అగు ఋషులే బ్రహ్మ నిర్వాణం పొందుదురు. సో మామూలు గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ ఇటువంటి పాత్ మనం అంత ఈజీగా తీసుకోలేము. ఆ దారి తీసుకోగలిగిన వ్యక్తులు ఎవరు? వాళ్ళు ఋషులు. ఆ ఋషులే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. Those who are beyond the dualities that arise from the doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. అట్లాగా ఆ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడగలిగిన వ్యక్తులు ఎవరు? ఋషులు మాత్రమే. ఎంతో తపస్సు ఉన్న ఋషులు ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు అని చెప్తున్నారు. దీనికి ప్రభుపాదుల వారు భాష్యం చూద్దాం. సంపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యమునందున ఉన్నవాడే వాస్తవమునకు సర్వ జీవుల సంక్షేమ కార్యమునందు నెలకొనినట్టి వాడిని చెప్పబడును. శ్రీకృష్ణుడే సర్వమునకు మూల కారణం అనేది వాస్తవ జ్ఞానము గల వ్యక్తి ఆ భావముతో వర్తించినచో అందరి సంక్షేమ కొరకు వర్తించిన వాడగును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వభోక్త పరమప్రభువని పరమమిత్రుడని విషయమును మరచుటే మానవుల దుఃఖమునకు కారణము. సో అట్లాగా ఋషివర్యుల్లాగా తపస్సు చేస్తున్నా సరే వాళ్ళు కూడా ఫైనల్ గా ఈ భావనలోకి రాగలగాలి. రానప్పుడు వాళ్ళకి కూడా లోపల నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఆ ద్వంద్వం అలా ఉండిపోతుంది. భగవంతుడే గొప్ప కాదా, భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నానా లేదా అన్న క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఆ తపస్సు తన కోసమే చేస్తున్నాము అన్న భావనకు వెళ్ళిపోతారు.
దోతమా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వభోక్త పరమ ప్రభువు అని పరమ మిత్రుడని విషయమును మరచుటయే మానవుల దుఃఖమునకు కారణము. ఎప్పుడైతే మనము ఒక భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఒక పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అన్న విషయం మర్చిపోతున్నామో, అన్ని నా కోసం చేస్తున్నాను అన్న భావనలోకి వెళ్ళిపోతుంటాము. ఎప్పుడైతే నా కోసం చేస్తున్నాం అన్న భావనలోకి వెళ్తామో ఆ కోరికకి అంతం ఉండదు, ప్రతి కోరిక తీరదు, అక్కడి నుంచి కోపంగా మారుతుంది. కనుకనే మానవ సమాజం అంతటిని ఈ చైతన్యమును పునరుద్ధరించుటయే వాస్తవమునకు అత్యున్నత సంక్షేమ కార్యము. మానవ సమాజం అంతా కూడా ఈ చైతన్యం, ఏం చైతన్యము? భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడమే వాస్తవమునకు అత్యున్నత సంక్షేమ కార్యము. అంటే భక్తిలో ఉండి తన కర్మలు చేయటమే కృష్ణ చైతన్యం. అంటే భగవత్ స్పృహ అంటే ఏంటంటే ప్రతి కార్యంలోని భగవంతుని నిలబెట్టుకోగలడమే. ఓకే, కనుకనే మానవ సమాజం అంతటి ఈ చైతన్యమును పునరుద్ధరించడే వాస్తవంలో అత్యున్నత సంక్షేమ కార్యం. బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందకుండా ఎవ్వరును అట్టి ఉత్తమ సంక్షేమ కార్యం నందు నెలకొనజాలరు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవత్వమునందు ఎట్టి సందేహమును కలిగి ఉండాడు. అతడు పూర్తిగా పాపరహితుడు ఒకటి అందుకు కారణము అదే దివ్యమైన ప్రేమ స్థితి. దివ్యమైన ప్రేమ స్థితి ఏంటంటే ప్రతి నిమిషము కూడా భగవంతుని గొప్పతనాన్ని గుర్తించి వర్తించగలిగిన వాడు, భగవంతుని గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ప్రవర్తించగలిగిన వాడు, భగవంతుని గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ప్రతి కార్యాన్ని నిర్వహించేవాడు. ఓకేమా, అట్లా వెళ్ళడానికి మార్గమే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. కానీ ఇది తీసుకున్నా సరే, మీరు ఎటువంటి లీనియేజ్ తీసుకున్నా సరే, మనం చెప్పుకొస్తున్న 4 మార్గాల్లో ఎటువంటి మార్గం తీసుకున్నా సరే, ఆ భగవంతుని సమస్తము భగవంతుడిదే, భగవంతుని గొప్పతనం తెలుసుకుని కార్యం చేయగలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ముందుకెళ్ళగలరు. అదే ప్రేమస్థితి. మానవ సమాజమునకు భౌతిక సంక్షేమమును చూచుట యందు మాత్రమే ఆసక్తుడైన వాడు వాస్తవమునకి ఎవ్వరికి హితమును చేకూర్చజాలడు. ఓకే, మానవ సమాజమునకు భౌతిక సంక్షేమమును చూచుట యందు మాత్రమే, భౌతిక సంక్షేమం అంటే మెటీరియలిస్టిక్ హ్యాపీనెస్, ఓకే, చూచుటకు మాత్రమే ఆసక్తుడైన వాడు వాస్తవమునకు ఎవ్వరికి హితమును చేకూర్చజాలడు. అంటే కొంతమంది కొన్ని మార్గాలు చెప్తారు. ఆ మార్గంలో ఏమొస్తుందంటే మరింత సుఖం వస్తుంది. భగవంతుడు లేని భౌతిక సుఖం వచ్చిన మార్గంలో ఉపయోగం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, బాహ్య దేహమునకు మనస్సునకు చేకూర్చుబడు తాత్కాలిక ఉపశమనం సంతృప్తి కలిగజేయదు. తాత్కాలిక ఉపశమనము సంతృప్తిని కలిగజేయదు. అంటే తాత్కాలిక ఉపశమనము సంతృప్తిని కలిగజేయదు. అంటే ఎటువంటి ఈ భౌతిక సంక్షేమాన్ని చూసే మార్గాలు ఏదైనా సరే బాహ్య దేహానికి మనసుకు తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే కలుగు చేస్తాయి. అది పెర్మనెంట్ కాదు. జీవన సంఘర్షణ అందరి దుఃఖములకు నిజమైన కారణం శ్రీకృష్ణ భగవానుతో తనకు గల సంబంధమును జీవుడు మరచుటే. ఏనాడైతే అదే సెంటెన్స్ మళ్ళీ చెప్పుకొస్తున్నారు, ఏనాడైతే మనం ఆ బంధాన్ని మర్చిపోతున్నామో అదే కారణము అని. శ్రీకృష్ణునితో తనకు గల నిత్య సంబంధమును మానవుడు పూర్తిగా ఎరిగినప్పుడు భౌతిక దేహమునందు ఉన్నప్పటికీ అతడు ముక్తాత్ముడే కాగలను. దోతుందమ్మా, ఇది జాగ్రత్తగా మనం పట్టుకోవాల్సిన విషయం. అదే విషయం మనకి ఎన్ని విధాలు చెప్పుకొస్తున్నా మనం పట్టుకోవాల్సిన విషయం అదే. ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని ఔన్నత్యాన్ని తెలుసుకొని అతన్ని మన దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ప్రతి కార్యము చెయ్యాలి. నెక్స్ట్ 26వ శ్లోకం చదువుతారమ్మా ఎవరైనా? చదువుతాను నేను. కామ క్రోధ విముక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామక్రోధముల నుండి విడివడి ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమనము కలిగిన వారును, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము యత్నించు వారును అగు మహాత్ములు అచిరకాలములోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును నిశ్చయముగా బడదురు. ఇంకెవరు చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. క్రోధ విముక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామక్రోధముల నుండి విడిబడిన వారును, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమనము కలిగిన వారును,
సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము యత్నించువారును అగు మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలములోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. హరే కృష్ణ. కామక్రోధాల నుంచి విడివడను, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమనమును కలిగిన వారును, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించువారు మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. ఇటువంటి ముందు మన కామక్రోధాల నుంచి వదిలేసి ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమను కలవారును, సంపూర్ణత్వం కోసం, ఎటువంటి సంపూర్ణత్వం కోసము, భగవంతునితో బంధం ఉండే సంపూర్ణత్వం కోసం నిరంతరము ప్రయత్నించేవారు మహాత్ములు నిశ్చయముగా కొంతకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు. ఇది భగవంతుడు చెప్పిన మాట. ఓకే, నెక్స్ట్ భాష్యం చదువుదాము. ముక్తి పొందుట కొరకై నిరంతరము ప్రయత్నించే సాధు పురుషులలో కృష్ణ చైతన్యం నందు ఉన్నవాడు అత్యంత శ్రేష్ఠుడు. శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి చెప్పుకొస్తున్న మాట చెప్తున్నారు. దేవాది దేవుడైన వాసుదేవుని అర్చించుటకు ప్రయత్నింపుము. కామ్యకర్మల యందు గల నిగుడమైన వాంఛను, కామ్యకర్మల గల నిగుడమైనగా నశింపు చేసుకొనుచు భగవానుని పాదపద్మము సేవించుటచే కలుగు దివ్యానందమును అనుభవించుచు భక్తులు తమ ఇంద్రియ వేగమును అణచగలిగినట్లుగా మహామునులు కూడా ఇంద్రియ వేగమును నియంత్రింపలేకున్నారు. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో 4వ స్కందంలో చెప్పుకొస్తున్న మాట. వాసుదేవుడు, దేవాది దేవుడైన వాసుదేవుని భక్తియుక్త సేవతో అర్చించుటకు ప్రయత్నిస్తే ఏం జరుగుతుంది? కామ్యకర్మల యందు గల నిగుడమైన వాంఛను సమూలముగా నశింపు చేసుకొనుచు భగవానుని పాదపద్మను సేవించుటచే కలుగు దివ్యానందమును అనుభవించచ్చు. అట్లా చేస్తే ఏమవుతుంది? భగవంతుని పాదపద్మాలను సేవించుకోవడం వలన ఒక దివ్యానందాన్ని కలుగుతుంది. ఆ దివ్యానందాన్ని కలిగిన భక్తుడు తమ ఇంద్రియ వేగములను ఈజీగా అణుచుకోగలుగుతాడు. అది ఎట్లా మహామునులు కూడా ఇంద్రియ వేగములు నియంత్రింపుకోలేకున్నాను. ఇట్లా చేస్తే, ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇంద్రియ వేగాన్ని తప్పకుండా నియంత్రించుకోవచ్చు. భగవంతుని పాదపద్మాల్ని సేవించుకుంటూ ఆ దివ్యానందాన్ని అనుభవించగలిగితే భగవంతుని సేవ చేస్తూ ఆ దివ్యానందాన్ని అనుభవించగలిగితే భక్తులు తమ ఇంద్రియ వేగాల్ని అణుచుకోగలిగినట్లు యోగ అంటే మహామునులు ఋషులు కూడా ఇంద్రియాల్ని నియమించుకున్న దానికంటే, ఆ వేగాన్ని తగ్గించుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది అని భాగవతంలో చెప్తున్నారు. కామ్యకర్మ ఫలములను అనుభవింపాలనే కోరిక బద్ధజీవిని యందు మిక్కిలి గాఢముగా ఉండును. మనం చేసే కర్మఫలాలను అనుభవించాలనే కోరిక బద్ధజీవులు యందు, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే జీవులందరికీ కూడా చాలా ఎక్కువ కోరిక ఉంటుంది. మహామునులైన వారు కూడా ఎంతగా ప్రయత్నించినను అట్టి వాంఛలను నియంత్రింపజాలరు. కృష్ణ చైతన్యంతో శ్రీకృష్ణుని భగవానుని సేవ యందు సదా నెలకొండు భగవద్భక్తుడు ఆత్మజ్ఞాన పూర్ణుడై శీఘ్రమే బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితిని పొందుదురు. ఇటువంటి వ్యక్తులు బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితిని ఈజీగా పొందగలుగుతారు. ఓకే, అందుకని భక్తి మార్గంలో ఉండి మనము వాటిని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అతడు ఆత్మానుభూతి విషయమున సమగ్ర జ్ఞానమును కలుగువాడు ఒకటి చేత నిరంతరము జ్ఞానమగ్నుడై ఉండును. దీనికి ఈ క్రింద ఉదాహరణ తెలుపవచ్చు. మళ్ళీ మరో ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. దేవాది దేవుడు బ్రహ్మదేవునితో ఇట్లా పలికెను. దృష్టి చేతను, తాబేలు ధ్యానము చేతను, పక్షులు స్పర్శ చేతను తమ సంతానమును పోషించును. అట్లే ఓ పద్మజ, నేను కూడా నా భక్తులను ఆ విధముగానే పోషించుదును. పద్మపురాణంలోని ఒక శ్లోకాన్ని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ గా ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తున్నారు. అందులో ఏం చెప్తున్నారు? ఆ పద్మపురాణంలో డిస్కషన్ ఏంటి? దేవాది దేవుడికి బ్రహ్మదేవునికి మధ్య జరిగిన డిస్కషన్. మత్స్యము దృష్టి చేత, తాబేలు ధ్యానము చేత, పక్షులు స్పర్శ చేత తమ సంతానాన్ని పోషిస్తాయంట. మళ్ళీ దాని కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు. మత్స్యము కేవలం తమ సంతానమును దర్శనము ద్వారానే పోషించును. కన్నుతో చూసి కన్ను కలిసినప్పుడే ఆ సంతానము ఆనందం పొందుతుంది. తాబేలు ధ్యానము ద్వారా తన సంతానమును పోషించును. తాబేలు తన గుడ్లను తీరమునందు దగ్గర భూమిలో పెట్టి తాను నీటిలో తిరుగుచు వాటి గురించి ధ్యానించుచుండను. తాబేలు పొదగడం కూడా మన కోళ్ళు వీటిలాగా హ్యాచ్ చేయదంట.
గుడ్లని సముద్రం తీరంలో వదిలేసి వాటి గురించి ఆలోచిస్తూనే వాటిని ఇది చేయగలుగుతుందంట. ఇట్లే కృష్ణ చైతన్యవంతమైన భక్తుడు భగవద్ధామం నుండి అత్యంత దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కృష్ణ చైతన్యం నందు నెలకొనటి ద్వారా నిరంతరము దేవాదేవుని ధ్యానిస్తూ అతని కృపచేతనే భగవద్ధామమునకు చేరుకోగలడు. మనం భగవంతునికి ఫిజికల్ గా ఎంతో దూరంలో ఉన్నా సరే మెంటల్ గా ఆయనకి దగ్గరగా ఉంటే, మన మనసు ఆయన దగ్గరగా ఉంచుకోగలిగితే నిరంతరము దేవాది దేవుని ధ్యానిస్తూ అతని కృపచేతనే మళ్ళీ తిరిగి మనము భగవంతుని వద్దకి చేరుకోగలము. భగవంతుడు మనకు ఫిజికల్ గా మన దగ్గర ఉండక్కర్లేదు, మనం మెంటల్ గా ఉండగలిగితే చాలు, మనసు ఆయన మీద ఉంచుకోగలిగితే, ధ్యానించగలిగితే అతని కృపచేతనే మళ్ళీ మనం తిరిగి భగవద్ధామమునకు చేరగలము. అతడెన్నడూ భౌతిక దుఃఖములచే ప్రభావితుడు కాడు. అట్టి జీవన స్థితియే బ్రహ్మ నిర్వాణము. నిరంతర బ్రహ్మ భావనచే భౌతిక దుఃఖములు లేకుండాట అని అనబడును. బ్రహ్మ నిర్వాణం అంటే ఏంటో కూడా మళ్ళీ చెప్పుకొస్తున్నారు. భౌతిక దుఃఖములచే ప్రభావితులు కాకుండా ఉండే స్థితియే బ్రహ్మ నిర్వాణము. నిరంతర బ్రహ్మ భావన చేతే భౌతిక దుఃఖములు లేకుండాటే అనబడును చెప్పుకొస్తున్నారు. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? హోమక్రోధముల నుంచి విడివడిన వారును, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమనము కలిగిన వారును, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించే వారు మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందగలుగుతారు. చూసాము, ఈ శ్లోకం చూసాము, దీని అర్థం ఇది. సరే, నెక్స్ట్ 27, 28 ఎవరు చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను. చదవండి అమ్మా రాజేశ్వరి గారు. స్పర్శాస్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాస్ చక్షుశ్చైవాస్తరే భ్రువోః ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యాంతరచారిణౌ యతేంద్రియ మనోబుద్ధిః మునిర్మోక్ష పరాయణః విగతేశ్చ భయక్రోధోయ సదా ముక్త ఏవ సః. బాహ్యేంద్రియార్థములన్నింటినీ త్యజించి దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికారంధ్రముల యందే సమములుగా నిలిపి తద్వారా మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియములను నియంత్రిస్తూ మోక్షమును వాంఛించు ముని కోరిక భయము, క్రోధము నుండి విముక్తుడగును. సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచి ఉండువాడు నిశ్చయముగా ముక్తిని పొందగలడు. ఇంకెవరు చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను. చక్షుశ్చేవాస్తరే భ్రువోః ప్రాణాపాన సమో కృత్వా నాసాభ్యాంతరచారిణౌ యతేంద్రియ మనోబుద్ధిః మునిర్మోక్ష పరాయణః విగతేశ్చ భయక్రోధో యః సదా విముక్త ఏవ సః. అనువాదం: బాహ్యేంద్రియార్థములన్నిటినీ త్యజించి దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికారంధ్రముల ఎందే సమముగా నిలిపి తద్వారా మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియములను నియంత్రించుతూ మోక్షమును వాంఛించుమని కోరిక భయము, క్రోధము నుండి విముక్తుడగును. సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచి ఉండువాడు నిశ్చయముగా ముక్తిని పొందగలడు. బాహ్యేంద్రియార్థములన్నిటినీ త్యాజించి అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న బయట ఉన్న ఇంద్రియార్థములన్నిటినీ త్యాజించి అంటే వీటికి దూరంగా ఉండి దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి అంటే ఇదంతా యోగ తపస్సు పద్ధతి చెప్తున్నారు. ప్రాణాపాన వాయువులు నాసికాంధ్రములు ఎందే సమానములుగా నిలిపి అపాన వాయువులను నాసికరంధ్రములు ఎందే సమూనములుగా నిలిపి తద్వారా మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుచు మోక్షమును వాంఛించు ముని కోరిక భయము, క్రోధము నుండి విముక్తుడగును. అట్లా చేసిన వ్యక్తి ముని అవుతాడు. ఆ ముని కోరిక నుంచి, భయము నుంచి, క్రోధము నుంచి విముక్తి పొందుతాడు. సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచి ఉండేవాడు నిశ్చయంగా ముక్తిని పొందగలడు. అట్లా తపస్సు చేసుకున్న వ్యక్తి ముక్తిని పొందగలడు. అయితే అదంత ఈజీయే కాదో చూద్దాం.
కృష్ణ చైతన్యం నందు నెలకొనట ద్వారా మానవుడు వెంటనే తన ఆధ్యాత్మిక స్వరూపమును గుర్తింపగలడు. ఎప్పుడైతే మనం భగవత్ స్పృహ తెచ్చుకుంటామో, ఈ ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకుంటామో, వాటి వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక స్వరూపాన్ని గుర్తించగలడు. తదుపరి అతడు భక్తియుక్త సేవ ద్వారా భగవానుని అవగతము చేసుకొనగలడు. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక స్వరూపాన్ని గుర్తిస్తాడో భగవంతుని సేవ ద్వారా భగవానుని మరింత అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. భక్తియుక్త సేవ ద్వారా నెలకొన్నప్పుడు మానవుడు తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరి తన కర్మలన్నిటి యందు శ్రీకృష్ణుని దర్శింపగలుగుతాడు. ఇట్టి ప్రత్యేక స్థితియే పరబ్రహ్మమునందు ముక్త స్థితి అనబడును. సో ఇటువంటి స్థితి భక్తి మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి చెప్పుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత రెండో మార్గం గురించి చెప్తారు. పరబ్రహ్మమునందు ముక్త స్థితిని సాధించే విషయం గురించి అర్జునునికి వివరించిన పిమ్మట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి 8 అంగములుగా గల అష్టాంగ యోగా ద్వారా ఎట్లు మానవుడు అట్టి స్థితిని పొందగలడో ఉపదేశిస్తున్నారు. ఇది ముందంతా చెప్పుకొచ్చింది భక్తి మార్గము. రెండోది అష్టాంగ యోగా ద్వారా. అష్టాంగ యోగా ద్వారా ఆ స్థితికి ఎలా వెళ్ళాలో కూడా భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నారు. రాబో 6వ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయం నందు వివరమునకు 5వ అధ్యాయము చివరన స్వల్పమున ఈ యోగా విషయం తెలుపబడినది. మనకు 6వ అధ్యాయంలో మరింత డీటెయిల్ దీని గురించి వస్తుంది. ఈ యోగా గురించి శబ్దము, రూపము, రుచి, వాసన వంటి ఇంద్రియార్థముల్ని యోగమునందులి ప్రత్యాహార విధానము ద్వారా తొలగించి దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ నిలిపి సగము మూసిన కనులతో నాసికాగ్రమున కేంద్రీకరింపవలెను. సగం మూసిన కన్నులు పూర్తిగా మూసినచో నిద్రించే అవకాశం కలదు. అంతేకాకుండా ఇంద్రియార్థములచే ఆకర్షింపబడు అపాయం కూడా కలదు. సో తపస్సు చేసుకునే విధానాన్ని చెప్పుకొస్తున్నారు. వాళ్ళ కళ్ళుని సగమే మూసుకుంటారంట. సగం మూసిన కన్నులతోని వీటన్నిటిని నిర్బంధించి తపస్సు చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, కనుక కనుల పూర్తిగా తెరిచింటి చేత కూడా ఎటువంటి లాభము కలుగుదు. కనుకనే సగం మూసిన కనులతో నిశ్వాసం క్రమబద్ధము చేయడం ద్వారా శ్వాస చలనములను నాసికేంద్రియం నియంత్రింపవలెను. శ్వాస క్రమబద్ధము చేయటం వలన శ్వాస చలనములను నాసికేంద్రియం నియంత్రింపవలెను. ఇట్టి యోగాభ్యాసము ద్వారా మానవుడు ఇంద్రియములు నియంత్రింపగలిగి బాహ్యములైన ఇంద్రియార్థమును త్యాగింపగలుగును. ఆ విధంగా అతడు బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుటకు సన్నుదుడగును. సో మనకి ఈ రోజు తెలిసిన యోగా కాదు. ఈ అష్టాంగ యోగా విధానం కూడా భగవంతుని మీద ధ్యాస పెంచడానికి ధ్యానంలో ఒక పద్ధతిగా అని భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. కానీ ఈ రోజు మనం యోగాని కేవలం ఒక ఎక్సర్సైజ్ గా చూస్తున్నాం. కానీ ఆ యోగా కూడా అల్టిమేట్ గా కూడా అది ఏం చేయాలంటే మన ఇంద్రియాలను దూరంగా నియంత్రించి మనల్ని భగవంతునికి బ్రహ్మ నిర్వాణం పొందడానికి ప్రయత్నించాలి. బ్రహ్మ నిర్వాణం పొందడానికి ఉపయోగపడాలి. ఈ యోగా విధానము మానవుడు అన్ని విధములైన భయము, క్రోధము నుండి విముక్తుడై దివ్యస్థితి నందు పరమాత్మ ఉనికిని అనుభూతి చెందుటకు ఎంతగానో తోడ్పడును. మరో మాటలో చెప్పాలంటే యోగా సిద్ధాంతం నిర్వహించటంలో కృష్ణ చైతన్యము అత్యంత సులభమైన విధానము. సో అట్లాగా అంత తపస్సు చేసుకుని భగవంతుని చేరటి కంటే కూడా కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఒక భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకుని భగవంతుని చేరడము చాలా సులభమైన విధానము. ఈ విషయం రాబో అధ్యాయం చక్కగా వివరింపబడను. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు నిరంతరము భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొని ఉండిటిచే తన ఇంద్రియములను మరే ఇతర కార్యములనందు నెలకొల్పడు. ఇంద్రియానందాన్ని మరి ఇటువంటి కార్యాలందు నెలకొల్పడు. కేవలము భగవంతుని సేవలోనే. లేదంటే ఇదే మార్గము యోగాతో కూడా చేయొచ్చు. దానికంటే ఇది సులభము. ఇంద్రియములు నియంత్రించుటకు ఈ పద్ధతియే అష్టాంగ యోగ పద్ధతి కంటేను ఉత్తమమై ఉన్నది. సో తపస్సు చేసుకుని అష్టాంగ యోగా పద్ధతిలో ఎలాగ భగవంతుని చేరుకోవచ్చో 27-28 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. అయితే దానికంటే కూడా భగవంతుని సేవలోని భగవంతుని దృష్టిలో పెట్టుకుని కోపము నుంచి విముక్తి పొందడం సులభము అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అర్థమవుతుందమ్మా? సో
సో ఈ రోజు మామూలుగా యోగా గురించి మనం ఇదివరకు డిస్కస్ చేసిందే. ఈ స్లైడ్స్ మళ్ళీ ఒక్కసారి రివ్యూ చేద్దాం. యోగా గురించి మనకు తెలిసిన ఉద్దేశం ఏంటి? యోగా అంటే మనకు ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చేది ఏంటంటే ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడం కోసం చేసే ఒక ప్రక్రియ. ఓకే, కానీ యోగాలో ఏం జరుగుతుంది? ఇంద్రియ కాంక్ష తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం కోసం చేశామో మనము మరింత ఆరోగ్యంతో మరిన్ని పనులు చేయొచ్చు, మరింత అట్రాక్టివ్ గా తయారవచ్చు, మరింత వ్యక్తులతో మరింత ఆనందాన్ని పొందొచ్చు అన్న భావనలోనే ఉంటున్నాము. ఇంకా యోగాని ఎందుకు చేస్తున్నాము? జీవితకాలం పెంచుకోవడం కోసం చేస్తున్నాము. జీవితకాలం పెంచుకోవడం వలన వీళ్ళు ఏమైనా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నారా, భగవంతుని మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా? అలా చేయడం కోసం యోగా చేస్తే మంచిదే. కానీ మన యోగాలు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ రోజు జరిగే యోగాలని మీ జీవితకాలాన్ని పెంచుకోవచ్చు, దీనివల్ల మరింత కాలము అనుభవించవచ్చు, మరింత కాలము భౌతికానందాన్ని అనుభవించవచ్చు అన్న భావనలోనే ఉంది. ఓకే, నేను యోగా చేస్తున్నాను అన్నది ఒక ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్ లాగా అయిపోయింది. నేను కూడా యోగాకు వెళ్తున్నాను అన్నది ఒక ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. ఈ రోజు మనకి యోగా అంటే యోగా మ్యాట్స్ టైట్గా ఉండే గుర్తుకొస్తాయి. అది హఠయోగం. ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల యోగాలు ఉన్నాయి అంటే చూడండి. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాలు యోగా ఫర్ మెన్, యోగా ఫర్ ఉమెన్, అనూసర యోగా, కుందలిని యోగా, హఠ యోగా. సో మన యోగా ఇన్స్టిట్యూట్ లోకి వెళితే వాడు అడిగే క్వశ్చన్లతోని మనల్ని ఏదో ఒక యోగాలో నిల్చోబెడుతున్నాడు. సీనియర్ యోగా, జూనియర్ యోగా, ఇంకా రకరకాల యోగాలు వచ్చాయి తప్పితే ఇందులో ఎక్కడ భక్తి మార్గం అన్నది లేదు. ఇది ఒక యోగా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన చార్ట్ అమ్మా. ఆ చార్ట్ నుంచి మీకు చెప్తున్నాను. వాడు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయించి మన క్వశ్చన్లు అడిగి దాని ప్రకారం మన డిఫరెంట్ మార్గంలో తీసుకెళ్ళి మీకు ఈ యోగా బెటరు అని చెప్పుకొస్తాడు. అష్టాంగ యోగాలో 8 రకాలండి. 8 ఇందాక చెప్పిన స్టెప్స్: ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్ళగలగాలి. ఇది తపస్సు చేసుకునే మార్గం. ఇది తపస్సు చేసుకునే వ్యక్తులు పాటించే మార్గం. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామాన్ని ఒక్కొక్క స్టెప్ దాటి ఇక్కడ చేయకూడదు. యమ స్టేజ్లో ఏంటంటే చేయకూడదు ఏంటి, ఒకరికి అవసరమైన నైతిక పరిమితులు ఏంటి అన్నది నేర్పాలి వాళ్ళు. చేయకూడదు ఏంటి, ఇక్కడ నియమ అనేసరికి ఏమేమిటి చెయ్యాలి, ఏంటేంటి చెయ్యాలి. ఓకే, ఆసన అంటే శారీరక భంగిమలు. ఓకే, శ్వాస నిదానంగా పేల్చడము. ఇంద్రియాకర్షణ నుంచి ఇంద్రియాల్ని ఉపసంహరించుకోవడం. ఇంద్రియాకర్షణ నుంచి ఇంద్రియాల్ని ఎట్లా ఉపసంహరించుకోవాలో ఈ స్టేజ్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ఆ తర్వాత ధారణ, ఒక చోట జీవిత శక్తిని పెట్టి ఏకాగ్రత నిలబెట్టగలను. మనసు యొక్క పూర్తి నియంత్రణ చేసి ధ్యానం ఒక వస్తువుతో శోషణ. అప్పుడు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళేసరికి భగవంతునితో బంధం ఏర్పడిపోవాలి. ఇది మామూలు యోగా ప్రక్రియ ద్వారా భగవంతుని చేరే విధానము. ఈ 8 స్టెప్స్ తోని అష్టాంగ యోగాన్ని భగవంతునే చెప్పుకొచ్చిన విధానము. ఇది మళ్ళీ మనకి 6వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి యమ నియమాలోని పరిమితులు, ఆచరణలు చెప్పాలి. ఎటువంటివి చెప్పాలి? అహింసా మార్గము, సత్యము, బ్రహ్మచర్యము, ఇవన్నీ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఉండాలి. యమ మార్గంలో ఉండాలి. నియమ మార్గంలోని శౌచము, పరిశుభ్రత, ఉల్లాసము, తపస్య, స్వీయ అధ్యయనము, దేవుని సంపూర్ణ లొంగుబాటు, ఈశ్వర ప్రణిధానం, ఇవన్నీ స్టెప్స్ నేర్పగలగాలి. మీరు పద్ధతి ప్రకారం యోగా పుస్తకం, అష్టాంగ యోగా పుస్తకం చూస్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి. చాలా కఠినమైన నియమాలు, చాలా నిబంధనలు ఉంటాయి. యోగా ప్రక్రియ ద్వారా వెళ్ళగలిగాడు. భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో మనకి వివరాలన్నీ వస్తాయి. కలియుగ శరీరంలో గమనించడం కష్టము. ఈ 8 స్టేజెస్ కలియుగంలో మనకున్న శక్తితోని, మనకున్న శరీర సంపదతోని, మనకున్న మానసిక సంపదతోని ఈ 8 దశలు దాటడం చాలా కష్టము. సో మళ్ళీ భగవద్గీత 6వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అర్జునుడు, ఓ మధుసూదన, నా మనసు చంచలము మరియు అస్థిరమైనందున నీవు సంగ్రహంగా తెలిపిన యోగా పద్ధతి నాకు ఆచరణకు అసాధ్యమైనదిగా, అసఖ్యముగా గోచరించుచున్నది అని మళ్ళీ మనకి 6వ అధ్యాయంలో 33వ శ్లోకంలో శ్రీ అర్జునుడు చెప్పిన మాటలు ఇవి. సో అర్జునుడు చెప్తాడు అన్నమాట, ఇదంతా విని ఇది నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఆచరించడము అని చెప్పుకొస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ మనం అక్కడ చూద్దాం భక్తి మార్గం ఎట్లా వెళ్ళాలో. అలాగే అష్టాంగ యోగాతో మనము అష్టసిద్ధులు పొందవచ్చు.
కరెక్ట్గా అష్టాంగ యోగా చేస్తే అష్టసిద్ధులు కూడా పొందవచ్చు. ఈ అష్టసిద్ధులు పొందడం వల్ల దేవుడికి దగ్గర అవుతామా, అది వేరే విషయం. ఈ అష్టసిద్ధులు పొందడం వల్ల దేవుడికి దగ్గర అవుతామా? ఈ అష్టసిద్ధులు పొందిన వాళ్ళలో ఒకానొక వ్యక్తి పూతన. ఏంటి ఆ సిద్ధులలో ఒక సిద్ధి ఏంటి? బాడీని ఎంత కావాలంటే అంత పెద్దది శరీరాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. శరీరాన్ని ఎట్లాగా అంటే అట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు. పూతన గాలిలో ఎగురుతుంది, ఆమె కోరుకున్న రూపాన్ని పొందుతుంది. ఆమె చనిపోయినప్పుడు ఆమె శరీరము 8 మైళ్ళు ఉంది. 8 మైళ్ళు ఆవిడ శరీరం పొడవు ఉంది. అదంతా అష్టాంగ యోగా అభ్యసించడం వలన వచ్చిన శక్తి. హిరణ్యాక్షుడు విస్తరించి భూమిని నీటిలోకి దించగలిగాడు. భూమిని మొత్తం, భూగోళాన్ని మొత్తం ఆయన తీసుకువెళ్ళి నీటిలో ముంచగలిగాడు హిరణ్యాక్షుడు. అదంతా అష్టాంగ యోగం వల్ల వచ్చిందే. శూర్పణఖ శరీర రూపాన్ని మార్చుకుని ఆమె కోరుకున్న అనేక రూపాల్లో కనిపించగలిగింది. విశ్వామిత్రుడు కొత్తగా ఒక స్వర్గాన్ని సృష్టించి 9 గ్రహాలను కూడా సృష్టించాడు. రావణాసుడు కోరికతో కొత్త తలంలో చేతుల్ని పొందగలిగేవాడు. ఇవన్నీ కూడా అష్టాంగ యోగాలో కొన్ని స్టేజెస్ దాటిన తర్వాత చేసుకోగల సిద్ధులు. కానీ ఇంద్రజిత్ అదృశ్యం స్వీయ స్వస్థత శక్తి కలవాడు. ఎప్పుడంటే అప్పుడు అదృశ్యం అయిపోగలడు. సో చెప్పేది వచ్చేది ఏంటంటే, ఈ అష్టాంగ యోగాలో మనము నిజంగా మనసుని కోరికని బంధించుకోగలిగారా, లేకపోతే వీళ్ళు వాటి వలన వచ్చిన శక్తిని దుర్వినియోగం పరుచుకున్నారా? ఎప్పుడైతే ఆ శక్తులు వస్తాయో భగవంతుడికి దగ్గర అవడానికి బదులు దూరం అయ్యే అవకాశమే ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, మన ఊహ పరిమితం. యోగుల శక్తుల్ని చూపించిన మాత్రాన ఎవరు దేవుడు కాలేరు. అలాగే మనం ఈ రోజు అక్కడక్కడ కొంచెం ఈ శక్తులు కల వ్యక్తులు కనబడతారు, వాళ్ళని మనం దేవుళ్ళుగా గుర్తించేస్తున్నాము, వాళ్ళు దేవుడుగా చలామణి అవుతున్నారు. దూద్దామా? తక్కువ తెలివైన వ్యక్తులు వారి ఊహాత్మక దేవుళ్ళతో భౌతిక చమత్కారాల కథల కోసం వేచి చూస్తారు. మనకు ఎప్పుడైతే మనం క్వశ్చన్ చేయకపోమో అప్పుడు ఈ చమత్కార కథలు చూసి వీళ్ళని దేవుళ్ళుగా గుర్తించడం కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాం. మానవతావాదం మాత్రమే ఎవరిని దేవుడిని చేయదు. మానవతావాదం మాత్రమే ఎవరిని దేవుడు చేయదు. ఇంకోటి ఏంటంటే మానవతావాదం అంటే నిష్కామ కర్మని చేసేవాళ్ళు, అటువంటి వ్యక్తులు కూడా దేవుడితో సమానం కాదు. అంటే కొన్ని ఆశ్రమాలు ఎంతో మానవతా సేవలు చేస్తాయి, అంత మాత్రాన వాళ్ళు దేవుడితో సమానం కాలేరు. అన్ని దేవుని అవతారాలు వేద సూచనల ప్రకారం మాత్రమే ఉన్నాయి, వేరే విషయం. దేవుని అవతారాలన్నీ కూడా వేదాలను సూచించిన ప్రకారమే ఉన్నాయి అని చెప్పొస్తున్నారు. ఓకే, సరే. ఇంకా అష్టాంగ యోగాలోని ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పొందవచ్చు, కానీ భక్తిపై దృష్టిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. సో బ్రహ్మ విమోహన లీలలో చూసాం మనం. ఓకే, బ్రహ్మ అంత యోగి కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందే భక్తిపై దృష్టి పోయే ప్రమాదం ఉంది. బ్రహ్మ కూడా కొంచెము అక్కడో చిన్న యుగో వచ్చి శ్రీకృష్ణుడిని శంకించి మనము అది బ్రహ్మ విమోహన లీల శ్రీమద్ భాగవతంలో చూసాము. అలాగే ఇంద్రుడు కూడా గోవర్ధనగిరి లీలలోని శ్రీకృష్ణుడికి క్షమాపణ చెప్పడం చేస్తాము. సౌబారి ముని పతనం కూడా మనం చూసాం, మీకు గుర్తుందో లేదో. సౌబారి ముని ఒక ముని, పెద్ద యోగి. బాహ్య ప్రపంచం అంతా తన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. బాహ్య ప్రపంచంలో ఉంటే తను డిస్టర్బ్ అవుతున్నాడని చెప్పి తపస్సు చేసుకోవడానికి సముద్రం నీటి అడుగుకి వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఓ రోజు అలా తపస్సు చేసుకుంటున్న వ్యక్తి కన్నులిప్పి చూసరిక ఒక మగ చేప ఆడచేప ఆడుకోవడం చూసి మనసు చెలించి బయటకు వచ్చి పెళ్లి చేసుకుందామని నిర్ణయించుకుంటాడు. అలా నిర్ణయించుకున్న వ్యక్తి సౌబారి ముని వేషాన్ని చూసి, సౌబారి ముని ఒక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను పెళ్లి చేసుకుందామని నిర్ణయించుకున్నాను, నీ కుమార్తెనిచ్చి నాకు వివాహం చేయి అంటాడు. రాజు ఈ ముని వేషం చూసి ఇది ఎంతో ముని వేషధారం చూసి భయపడి, నాకేం అభ్యంతరం, మరి మునికి నో అని చెప్పలేక తనకున్న 100 మంది కుమార్తెల్ని పంపించి, వాళ్ళలో ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇష్టపడితే మీరు చేసుకోండి, నాకు అభ్యంతరం లేదు అని చెప్పి 100 మంది కుమార్తెల దగ్గరికి ఈయన పంపిస్తాడు. స్వయంవరం లాగా ఏర్పాటు చేసి. మునికి అర్థమవుతుంది, రాజు వీళ్ళెవరు నన్ను చేసుకోరు అన్న ఉద్దేశంతో ముని రాజు ఇలాగా నాకు కండిషన్ పెట్టాడే అని అనుకుని ఈ ముని ఏం చేస్తాడంటే తన శక్తితోని ఎంతో అందమైన వ్యక్తిగా మారిపోతాడు. అట్లా మారిపోతే అక్కడికి వెళితే 100 మంది పెళ్లి చేసుకుంటాం అంటారు.
100 మంది పెళ్లి చేసుకుందాం అంటేసరికి ఆ 100 మందిని పెళ్లి చేసుకుని 100 మంది కుమారులను పొందుతాడు. అదంతా జరిగిన తర్వాత అప్పుడు అరే నేనేం చేశానే, నా తపోశక్తి అంతా ఇలాగ దుర్వినియోగం పరుచుకున్నానే అని చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ తపస్సు చేస్తాడు. అది సౌభార్ముని పతనం గురించి చూసాము. విశ్వామిత్రుడి పతనం కూడా చూసాము. ప్రతిసారి ఎగ్జాంపుల్ గా అదే చెప్పుకొస్తున్నాం కూడా. విశ్వామిత్రుడు ముందు మేనకని చూసి మేనక చేసిన చిన్న గజ్జెల సౌండ్కి మొత్తం తపోభంగం అయిపోయింది. అంటే మనం అష్టాంగ యోగా ద్వారా ఇంద్రియాలను అణిచిపెడితే ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయో ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు. అదే విశ్వామిత్రుడు మేనకతో ఇది అయిపోయిన తర్వాత రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని రాముడిని హెల్ప్ తీసుకుని తపస్సు చేసుకుంటాడు, యజ్ఞం చేస్తాడు. యజ్ఞం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తపస్సుకు వెళ్తాడు. మేనకని కాకుండా ఇంద్రుడు ఊరోసుని పంపిస్తాడు. ఊరోసుని పంపిస్తే విశ్వామిత్రుడు కనీసం చలించడు. ఎప్పుడైతే రాముని భగవంతునితో బంధం ఏర్పడిందో అప్పటి నుంచి తన తపస్సుకి ఏకాగ్రత కూడా మారింది. ఓకే, అట్లాగనే ఇవన్నీ అహంకారం తర్వాత నిదానంగా మనిషి పతనాన్ని, అతీంద్రియ శక్తులు ముందు అహంకారాన్ని తర్వాత నిదానంగా మనిషి పతనానికి దారి తీస్తాయి. దృష్టి లక్ష్యం నుంచి మారుతుంది, భక్తికి దూరం అవుతుంది. అది ఆ మార్గంలోని భగవంతుని చేరడం అంత సులభము కాదు. అలాగే మళ్ళీ మనం బ్రహ్మ సంహితలో చూసాము, మళ్ళీ ఉపనిషత్తుల్లో వివరింపబడిన విషయాలు మళ్ళీ మనం చూసుకోగలుగుతామా? సరే, భక్తి యోగా అంటే ఏంటి? భక్తి యోగా అనేది అకర్మ మరియు దేవుడి పట్ల మన నిశ్చయ స్థితిని పునరుద్ధరించడానికి ఉత్తమమైన ప్రక్రియ. దేవాది దేవుడైన కృష్ణుని దాసాని స్థానంలో సేవ చేయటమే మన సనాతన ధర్మము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి మనం దాసుని స్థాయిలోని సేవ చేయడమే మనం సనాతన ధర్మము. అంటే దాసు అంటే ఇంకా అదొక్కటేనే కాదు, ప్రతి కార్యము కూడా ఒక ఉద్యోగి ఒక పెద్ద అధికారి కూడా ఒక దాసుని స్థాయిలోని వాళ్ళ ఉద్యోగాలు చేసి వాళ్ళ కర్మను ఆచరిస్తూ నిష్కామ కర్మ చేసుకుని వెళ్ళాలి. భక్తిలో 3 మార్గాలు చెప్పుకొస్తున్నారు. కర్మయోగి, జ్ఞానయోగి మరియు అష్టాంగ యోగులకు భగవాను మరియు భక్తి విధానం అనే అంశాలు లేవు కాబట్టి భక్తి అనే ప్రశ్నే రాదు. ఓకే, మాయావాదులు దేవునితో లీనం కావాలని మరియు దేవునితో ఒకటి కావాలని కోరుకుంటారు. భగవంతునితో విలీనము ద్వారా భగవంతుని మారినప్పుడు భక్తికి అవకాశం ఎక్కడుంది? మనమే భగవంతునిగా మారిపోతే ఇంకా అవకాశం ఉంది. సో మాయావాద సిద్ధాంతంలో భక్తి అన్నది లేదు. భక్తికి 3 కావాలి. ఒకటి, ఎవరికైతే సేవలను అందిస్తామో అతను భగవంతుడు. భక్తి విధానము అందించే సేవ, భక్త సేవ చేస్తున్న వ్యక్తి. ఈ 3 కలిసిన నాడే భక్తి వస్తుంది. ఆ భక్తి వచ్చిన నాడే మనం భగవంతునికి దగ్గర అవుతాము. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఆఖరి శ్లోకము 29వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారా? చదువమ్మా. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. నా సంపూర్ణ చైతన్యమునందున్నవాడు నన్ను సర్వ యజ్ఞములకు, తపోనియమములకు, చరమభోక్తగను, సర్వలోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరునిగను, సకల జీవులకు లాభమును గూర్చువానిగను మరియు శ్రేయాభిలాషిగను తెలుసుకుని భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందును. ఎవరు చదువుతున్నారమ్మా? నేను చదువుతాను. చదవండి విజయ. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. నా సంపూర్ణ చైతన్యము నందున్నవాడు నన్ను సర్వయజ్ఞములకు, తపోనియమములకు, చరమ భోక్తగను, సర్వలోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరునిగను, సకల జీవులకు లాభమును కూర్చువానిగను మరియు శ్రేయోభిలాషిగను తెలుసుకొని భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందును. భగవంతుడు స్వయంగా చెప్తున్న మాటలు మరొకరు చెప్తుంది. బ్రహ్మ విష్ణువుని గురించో, శివుడు విష్ణువు గురించో, విష్ణువు శివుని గురించో చెప్తున్న మాటలు కాదు. నా సంపూర్ణ చైతన్యమునందున్నవాడు నన్ను సర్వ యజ్ఞాలకి, అంటే ప్రతి కార్యానికి, నన్ను
సర్వ యజ్ఞాలకి, యజ్ఞం అంటే తపస్సు యజ్ఞము కాదు, మనం చేసే ప్రతి కార్యానికి కూడా తపో నియమములకు చరమ భోక్తగాను, సర్వలోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరుని గాను, సకల జీవులకు లాభమును కూర్చుని వాడిగాను మరియు శ్రేయోభిలాషిగాను తెలుసుకొని భౌతిక దుఃఖముల నుంచి విడివడి పరమ శాంతిని పొందును. ప్రతిదీ నేనే అని తెలుసుకోగలిగిన వ్యక్తి ఈ భౌతిక దుఃఖాల నుంచి బయటపడి పరమ శాంతిని పొందుతున్నాడు. సో ఇంక వేరే ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇటువంటి శ్లోకాలు మనకి చాలా ఉంటాయి భగవద్గీతలో. ఆ శ్లోకంలో చెప్తుంది నేనే అన్నిటికీ కారణం తెలుసుకున్న వ్యక్తి శాంతిని పొందగలుగుతున్నాడు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం. మాయాశక్తి బంధంలో నున్న బద్ధజీవులు భౌతిక జగత్తునందు శాంతిని పొందుటికై ఆరాడపడుచుందరు. మాయాశక్తి బంధంలో నున్న బద్ధజీవులు, మాయాశక్తి బంధంలో ఉన్న బద్ధజీవులు భౌతిక జగత్తునందు శాంతిని పొందుటకు ఆరాటపడుచుందరు. కానీ భగవద్గీతలో ఈ భాగమును వివరింపబడిన ఈ శాంతి సూత్రములు మాత్రము వారు ఎరుగరు. భగవద్గీతలో చెప్పిన ఈ శాంతి సూత్రాన్ని వారు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కేవలం మాయాశక్తితో బంధం ఉండడం వల్లనే బద్ధజీవులు భౌతిక ప్రపంచంలోనే శాంతి పొందడానికి ఆరాటపడుతుంటారు. అట్టి అత్యున్నతమైన శాంతి సూత్రాలు ఇక్కడ ఈ విధంగా వివరింపబడినవి. సమస్త మానవ కర్మలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దివ్య భోక్త. అతడే సర్వలోకములకు మరియు అక్కడి దేవతలకును ప్రభు ఒకటి చేత అతని దివ్య సేవకై జనులు సర్వమును అర్పింపవలెను. అతడే సర్వలోకాలకు మరియు అక్కడి దేవతలకు ప్రభువుటి చేత అన్ని లోకాల దేవతను, అన్ని లోకాలలో ఉండే దేవతలకు ప్రభువుటి చేత అతని దివ్య సేవకై జనులు సర్వమును అర్పింపవలెను. అతని కంటెను మహత్తరుడు మరొకడు లేడు. దేవతలలో శ్రేష్ఠుడైన బ్రహ్మరుద్రాదులు వంటి దేవతల కంటేను అతడు శ్రేష్ఠుడు. దేవతలలో శ్రేష్ఠుడైన బ్రహ్మరుద్రాదులు, బ్రహ్మాది శివుడుల కంటే కూడా అతడు శ్రేష్ఠుడు. కనుకనే భగవానుడు అన్ని వేదములందు వర్ణింపబడెను. అన్ని వేదాలందు కూడా భగవంతుని అందుకే వర్ణింపబడ్డారు. మాయామోహితుడైన జీవులు తాము చూచుదానికి అంతటికి ఈశ్వరులు కావాలని ప్రయత్నించుచున్నారు. మాయామోహితుడైన జీవుడు తను చూసేటంతటికి వాడే గొప్ప ఈశ్వరుడు అయిపోవాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ వాస్తవమునకు వారు దేవాది దేవుని యొక్క మాయాశక్తి ఆధీనం నందినట్టు వారే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభువు. బద్ధజీవులు కఠినముగా ప్రకృతి నియమములకు లోబడి ఉండేవారు. ఈ నగ్న సత్యమును ఎరిగినంత కాలము ప్రపంచమునందు వ్యక్తిగతముగా కానీ సామూహికంగా కానీ విశ్వాన్ని సాధించే అవకాశమే లేదు. ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుడే భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభువు, బద్ధ జీవితులకు కఠినముగా ప్రకృతి నియములకు లోబడి ఉండేవారు అన్న సంగతి మనం తెలుసుకోలేమో, మనం వ్యక్తిగతంగా కానీ ఒక సొసైటీగా కానీ శాంతిని సాధించట అవకాశమే లేదు. దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమేశ్వరుడు. శ్రేష్ఠులైన దేవతలతో సహా జీవులందరూ అతని ఆధీనం నందు ఉండేవారు అంటే ఏ కృష్ణ చైతన్యము. అట్టి సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యం నందే మానవుడు పరమశాంతిని పొందగలడు. సాధారణంగా కర్మయోగం అని తెలుపబడే కృష్ణ చైతన్యమున ఈ పంచమాధ్యాయము ప్రయోగాత్మక వివరణ అయి ఉన్నది. కర్మయోగము ఏ విధముగా ముక్తిని చేకూర్చగలదనడి మానసిక కల్పనతో కూడిన ప్రశ్నకు ఇక్కడ సమాధానం ఇవ్వబడినది. కృష్ణ చైతన్యంతో కర్మ చేయటనగా శ్రీకృష్ణుడే సర్వమునకు పరమేశ్వరుడును అను సంపూర్ణ జ్ఞానముతో కర్మ చేయటి అని భావము. అర్థమవుతుందమ్మా? ఈ అధ్యాయం తాలూకా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడే సర్వమునకు పరమేశ్వరుడును సంపూర్ణ జ్ఞానంతో కర్మలను చేయటమే. అట్టి కర్మ దివ్య జ్ఞానము కంటేను అన్యమైనది కాదు. భక్తి యోగము ప్రత్యక్షముగా కృష్ణ చైతన్యము కాగా, జ్ఞానయోగము అట్టి భక్తి యోగమునకు చేరు మార్గము వంటిది. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే, భక్తి యోగము ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ చైతన్యము కాగా, భక్తి యోగము ప్రత్యేకంగా కృష్ణ చైతన్యము కాగా, జ్ఞానయోగము అట్టి భక్తి యోగములకు చేరు మార్గము వంటిది. పరతత్వముతో తనకు గల సంబంధ జ్ఞానంతో కర్మ చేయటియే కృష్ణ చైతన్యము. భగవతత్వంతో పరతత్వంతో తమకు గల సంబంధాన్ని ముందు గుర్తించి ఆ జ్ఞానంతో కర్మ చేయటమే కృష్ణ చైతన్యము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గూర్చిన పరిపూర్ణ జ్ఞానమే ఈ చైతన్యమునందలి సంపూర్ణ స్థితి. భగవంతుని పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో చేసే కర్మలతోనే మనము సంపూర్ణ స్థితిని పొందుతాము. వాస్తవునకు శుద్ధాత్మ భగవానుని అంశగా అతనికి నిత్య దాసుడై ఉండును. కానీ మాయపై అధికారం వహించవాలని కోరిగితే అతడు మాయతో సంపర్కమును
కలిగించుకున్నాను. ఈనాడైతే మనమే అన్నిటికీ రాజులు, మనమే అన్ని జయించేయాలి, మనమే గొప్పవాళ్ళం అయిపోవాలని అన్న భావన ఉందో అది కేవలం మాయ వల్ల అలా జరుగుతుంది. ఆ సంపర్కమే అతని సమస్త దుఃఖాలకు కారణమగను. మాయతో ఎప్పుడైతే మనం ఆ భావంతో ఉన్నామో ముందో వెనుకో అది నెరవేరు, ఆ కోరిక నెరవేరదు, అది కోపంగా మారుద్ది. ఆ కోపంతో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. అతడు భౌతిక జగత్తులో సంపర్కము కలిగి ఉన్నంత కాలము భౌతిక అవసరముల కొరకై కర్మను అనురింపవలసి వచ్చును. కృష్ణ చైతన్యమునన్నది అభ్యాసము ద్వారా ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఈ జగత్తు యందు జాగృతం చేయనందున మానవుడట్లు భౌతికత్వము నందున్న క్రమముగా అది అతన్ని ఆధ్యాత్మికతకి కొని రాగలదు. భౌతిక పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే ఆధ్యాత్మిక వైపు తీసుకువెళ్ళగలదు. ఏంటి తీసుకెళ్ళగలదు? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలము భౌతిక కర్మను చేయక తప్పదు. అయితే ఆ కర్మలని కృష్ణుని దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని కృష్ణుని కోసం ఆ కర్మల్ని చేస్తూ ఉంటే స్లోగా ఆధ్యాత్మిక వైపు ఆటోమేటిక్గా వెళ్తాము. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అతను ఎంత అధికముగా పురోభివృద్ధి సాధించినో అంత అధికంగా భౌతిక బంధముల నుంచి విడివడగలను. ఎప్పుడైతే మనము ఎంత ఎక్కువగా మనం భగవంతునితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటామో మానసికంగా అంత ఎక్కువ భౌతిక స్థితి నుంచి బయటపడతాము, భౌతిక బంధం నుంచి బయటపడతాము. ఫిజికల్గా ఇంకా భౌతిక బంధాలు ఉంటాయి, కానీ మానసికంగా ఆ భౌతిక బంధాల నుంచి బయటపడగలుగుతాము. భగవానుడు ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కలిగి ఉండడు కనుక మానవుని ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి కృష్ణ చైతన్యనందు అతను విద్యుత్ ధర్మ నిర్వహణపైనే ఆధారపడి ఉండను. మానవుడికి భగవంతుడికి ఎవరి పట్ల పక్షపాతం ఉండదు. కనుక మానవుని ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి కృష్ణ చైతన్యందు అతని విద్యుత్ ధర్మ నిర్వహణపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అట్టి కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అన్ని విధముల ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం ఎందును మరియు కామక్రోధముల వేగమును జయించి ఎందును తోడ్పడును. మనం చేయాల్సిందంతా అంతే. ఏం చేయాలి? ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడం, కామక్రోధాల వేగాల్ని జయించుకోవడం. అట్లా చేయడానికి భగవంతుని మార్గము మాత్రమే చేయగలుగుతుంది. ఈ విధంగా ఇంద్రియములో పలు వేగమును నియంత్రించి కృష్ణ చైతన్యునందు స్థిరముగా నెలకొనిన వాడు నిజముగా బ్రహ్మ నిర్వాణము లేక ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఎందు నెలకొనిన వాడగును. యోగము యొక్క పరమ ప్రయోజనమును నిర్వహింపబడుచున్నందున కృష్ణ చైతన్యునందు అష్టాంగ యోగమును అప్రయత్నంగా నిర్వహింపబడినట్లే అగును. సో యోగము యొక్క పరమ ప్రయోజనం నిర్వహింపబడుచున్నందున కృష్ణ చైతన్యనందు అష్టాంగ యోగము అప్రయత్నంగానే మన ప్రయత్నం లేకుండానే నిర్వహింపబడినట్లు అగును. ఎప్పుడైతే భగవంతుని మార్గంలో వెళ్తున్నామో అష్టాంగ యోగం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలన్నీ మన ప్రయత్నం లేకుండానే మనకు వస్తున్నాయి. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారము, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి అనే 8 అంగముల గల యోగాభ్యాసము మానవుని క్రమముగా ఉద్ధరించును. అది భక్తియుక్త సేవచే పరిపూర్ణతము పొందుటందు ఉపోద్ఘాతము వంటిది మాత్రమే. భక్తియుక్త సేవ అనేది అందలి పరిపూర్ణత్వమే మానవునకు శాంతిని ప్రసాదింపగలదు. అది మానవ జన్మ పరమ సంసిద్ధి. అర్థమవుతుందమ్మా? చదివి భాష్యం అర్థమవుతుంది కదా? ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఆటోమేటిక్ గా ఒక్కొక్కటి అవే తొలగిపోయి మనం అష్టాంగ యోగం చేయకుండానే ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోతాం. అది మన ప్రయత్నం లేకుండానే అష్టాంగ యోగ వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలన్నీ ఇందులో వస్తాయి. ఓకే, సో మనం 5వ అధ్యాయంలోని ఇవాళ చూసిన శ్లోకాలు ఇవి 17 నుంచి 29. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన మానవుడి లక్షణాలు ఏంటి? భగవాను యందు కేంద్రీకరించిన మనోబుద్ధులు గల బ్రహ్మవేత్త సమభావ స్థితిని పొందిని బ్రహ్మనందు ప్రతిష్ఠితుడగడం. అలాగే ఇంద్రియ భోగాలు దుఃఖహేతువులు కావున కామక్రోధాలను జీవితము అంతము వరకు అదుపులో ఉంచుకొని అంతరాత్మ ఎందే సుఖమును పొందడం ఎట్లాగా మానవుడు నిజమైన యోగి అని బ్రహ్మ నిర్వాణం పొందు విధానము, అష్టాంగ ద్వారా మోక్షము పొందు విధానము, ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చారు. భగవతత్వం ఎరిగిన మనుషునికి
పరమశాంతి లభించును. భగవతత్వం ఎరిగిన మనిషికి మాత్రమే పరమశాంతి లభించును. అదే భక్తి యోగము అని చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో 5వ అధ్యాయం అయిపోయింది. ఇలాగా వరుసగా అర్థాలు చదువుకు వెళ్దాము అంటే చదువుకు వెళ్దాము. మనకి ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి 29 శ్లోకాల తాత్పర్యాలు ఏమో చదువుతారా? చదువుదాం నాన్న, ఇంకొంచెం మరోసారి రిపీట్ అవుద్ది కదా. మొత్తం 29 శ్లోకాల తాత్పర్యాలు చదువుకు వెళ్దాం. 10 నిమిషాల్లో అయిపోతాయి. 10 నిమిషాలు అయిపోతుంది. 29 అంటే 15 నిమిషాలు, 30 సెకండ్లు 40 సెకండ్లు పడుతుంది ఒకటి అంతే. బాగుందమ్మా, చదువుదామమ్మా. 3 days చదివేమా ఒక్కొక్కటినా? 29 మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇంచుమించు 12 మంది ఉన్నారు, 11 మంది ఉన్నారు. 2 చదువుకు వెళ్దాం. చదువుతావమ్మా? ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు? చదువమ్మా, స్టార్ట్ చేయండి. అర్జునుడు ఇట్లు పలికెను, ఓ కృష్ణ, తొలుత నన్ను కర్మత్యాగము చేయమని తెలిపి తిరిగి భక్తియుక్త కర్మను చేయమని ఆదేశించుచున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ శ్రేయోదాయకమో దయతో నాకు నిశ్చయముగా తెలియజేయము. దేవాది దేవుడు సమాధానమిచ్చెను, కర్మ పరిత్యాగము మరియు భక్తితో కూడిన కర్మము రెండును ముక్తికి శ్రేయోదాయకములే. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ పరిత్యాగము కంటేను భక్తియుక్త సేవతో కూడిన కర్మము ఉత్తమమైనది. హరే కృష్ణ. గొప్ప బాహుపరాక్రమం గలవో అర్జున, కర్మఫలములను ద్వేషించుట గాని వాంఛించుట గాని చేయని వాడు నిత్య సన్యాసిగా తెలియబడు. ద్వంద్వముల నుండి విడివడి లౌకిక బంధములను సులభముగా అధిగమించి సంపూర్ణముగా విముక్తుడగను. కేవలము అల్పజ్ఞులే భక్తియుక్త సేవను అంటే కర్మయోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయమునకు సాంఖ్యమునకు భిన్నమైనదిగా పలుకుదురు. కానీ ఈ 2 మార్గములలో ఏది ఏ ఒక్క దానిని సమగ్రముగా అనుసరించినను రెండింటి ఫలములను మానవుడు పొందగలడని నిజమైన పండితులు చెప్పుదురు. హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? ప్రభుజీ, సాంఖ్యతత్వ విశ్లేషణము ద్వారా పొందబడు స్థితిని భక్తియుక్త సేవ ద్వారాను పొందవచ్చునని ఎరిగి తత్కారణంగా సాంఖ్య మరియు భక్తి యోగము రెండును ఒకే స్థాయిలోనున్నవానిగా గుర్తించువాడు యథార్థ దృష్టి కలిగిన వాడగును. ఓ మహాబాహుడు అయిన అర్జున, భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనకుండా కేవలము కర్మలను త్యజించుట ద్వారా ఎవ్వరును సుఖమును పొందజాలరు. కానీ భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన ముని శీఘ్రముగా పరబ్రహ్మమును పొందగలడు. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతానండి. 7వ దగ్గర నుంచి. చెప్పండి. 7వ దగ్గర నుంచి కదండి. 7, 8 చదవండి. భక్తి యోగముతో కర్మను అనుసరించు వాడును విశుద్ధాత్ముడును తన మనస్సును ఇంద్రియములను జయించిన వాడును అగు మానవుడు సర్వులకు ప్రియుడై ఉండెను. అందరూ అతనికి ప్రియులై ఉందురు. అట్టివాడు సదా కర్మలను ఆచరించుచున్నను ఎన్నడను బద్ధుడు కాడు. 8, 9 దివ్య చైతన్యవంతుడైన వ్యక్తి చూచుట, వినుట, తాకుట, వాసన చూచుట, భుజించుట, అటునిటు కదులుట, నిద్రించుట, శ్వాసించుట వంటి కార్యములను చేయుచున్నను తాను వాస్తవంగా ఏమియును చేయుచుండుట లేదనియే తనలో తాను ఎరింగి ఉండును. ఏలయన మాట్లాడినప్పుడు, విసర్జించున్నప్పుడు, గ్రహించుచున్నప్పుడును, లేక కన్నులను తెరుచున్నప్పుడును, లేక మూయుచున్నప్పుడును భౌతికములైన ఇంద్రియములు మాత్రమే ఇంద్రియార్థ విషయములలో నెలకొని ఉన్నావనియు మరియు తాను మాత్రము వాని నుండి దూరముగా నుంటిననియు సదా ఎరిగి ఉండును. అతడు సదా ఎరిగి ఉండును. సో 8, 9 నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతానండి. విజయ గారు చదవండి అమ్మా. కర్మఫలములన్నింటినీ భగవానునకు అర్పించి ఆసక్తి లేకుండా తన ధర్మములను నిర్వహించేవాడు నీటిచే అంటబడని తావరాకు వలె పాపకర్మ ఫలితములచే ప్రభావితుడు కాడు.
11 కూడా చదవమంటారు. నెక్స్ట్ కూడా యోగులు ఆసక్తిని విడిచి ఆత్మశుద్ధియను ప్రయోజనం కొరకు మాత్రమే దేహము తోడను, మనసు తోడను, బుద్ధి తోడను మరియు ఇంద్రముల తోడను కర్మను అనురింతురు. నేను చదువుతున్నానా? స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వకర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుడిచే నిర్మలమైన శాంతిని పొందును. అట్లు కాక భగవద్వామమును లేనివాడును మరియు తన కర్మముల ఎడ ఆసక్తి కలిగి ఉన్నవాడును అగు మానవుడు బుద్ధుడవును. దేహదారి అయిన జీవుడు తన స్వభావమును నియంత్రించి మానసికముగా కర్మలనన్నిటినీ త్యజించినప్పుడు నవద్వారములు గల పురమునందు అంటే భౌతిక దేహమునందు తాను కర్మను చేయకుండా మరియు కర్మకు కారణము కాకుండా సుఖముగా వసించును. తన దేహమునడి పురము యొక్క అధిపతి అయిన జీవాత్మ కర్మలను సృష్టింపడు. జనులకు కర్మలు చేయమని ప్రేరేపింపడు. కర్మఫలములను సృష్టించడు. ఇది ఎంతయును ప్రకృతి చేతనే చేయబడుచున్నది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను. చదవండి. భగవానుడు ఎవరి పాపమును గాని పుణ్యమును ఆయనను జీవులు వారి నిజ జ్ఞానమును జ్ఞానముచే మోహమునందు నందుచుండురు. మానవుడు అజ్ఞానమును నశింపచేయు జ్ఞానముచే ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు పగటిపూట సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపచేయనట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచును. నెక్స్ట్ 17 చదువుతారమ్మా ఎవరన్నా? అనుపమా పద్మప్రియ మాతాజీ గాని డాక్టర్ గారు చదువుతారండి? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. 17, 18. బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసము, ఆశ్రయములనియును భగవాని యందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానముచే కల్పరహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గమును పయనించును. వినమ్రులైన పండితులు యథార్థమైన జ్ఞానము కలిగిన వారొకటేచే విద్యా వినయములతో కూడిన బ్రాహ్మణుని, గోవుని, ఏనుగును, శునకమును, శునక మాంసము తినువారిని, చండాలుని సమదృష్టితో వీక్షించురు. సమానత్వము మరియు ఏకత్వములతో కూడిన మనసు కలవారు జనన మరణ స్థితులను జయించినట్టు వారై ఎందురు. వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులైనట్టు వారు. ఆ విధముగా బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వారే ఎగుదురు. నెక్స్ట్ 20 ఉన్నారమ్మా? చదువుతారా? ప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక, అప్రియమైన దానిని పొందినప్పుడు కలతనొందని వాడు స్థిర బుద్ధిని కలుగువాడును. మోహితుడు కానివాడును భగవద్ విజ్ఞానమును పూర్తిగా నెరిగిన వాడును అగు మానవుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వాడై ఉగును. 21. అట్టి ముక్త పురుషుడు బాహ్యేంద్రియ ఆనందమునకు ఆకర్షింపబడక అంతరమైన ఆత్మయందే సౌఖ్యమును అనుభవించుచు సదా జ్ఞాన నిమగ్నుడై ఉండెను. ఆ విధముగా ఆత్మదర్శనమైన వ్యక్తి పరబ్రహ్మమును ధ్యానించు కారణమైన అపారమైన సుఖమును అనుభవించును. నేను చదవనమ్మా? చదువు. బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కము చేయకలుగు దుఃఖ కారణములైన భోగములందు పాల్గొనడు. ఓ కౌంతేయ, అట్టి సుఖములు ఆద్యంతములను కలిగి ఉండును. అందుచేత వివేకవంతుడు వాని యందు ప్రీతి నొందడు. ఈ వర్తమాన దేహమును విడిచుటకు పూర్వమే ఎవడు భౌతిక కేంద్రీయ ప్రేరణములను సహించగలుగునో, కామక్రోధముల తీవ్రతను నిరోధింపజాలునో అతడే దివ్యస్థితి అందున్నట్టి వాడై ఈ జగత్తునందు సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. హరే కృష్ణ. 24, 25 ఎవరు చదువుతారమ్మా? తన అంతరంగమందే ఆనందమును కలిగిన వాడును, ఉత్సాహవంతుడే అంతరంగమందే రమించువాడును, అంతరంగమందే లక్ష్యమును కలిగిన వాడును ఒక మానవుడే నిజమైన యోగి శ్రేష్ఠుడు. బ్రహ్మభూతుడైన అట్టివాడు అంత్యమున పరబ్రహ్మమునే పొందగలడు. అంతరంగమందే మనస్సు సంలగ్నమై సందేహముల నుండి ఉత్పన్నమైనట్టి ద్వంద్వములకు అతీతమైన వారును, సర్వజీవుల సంక్షేమము కొరకే ఉత్సాహముతో పనిచేయువారును, సర్వపాపరహితులైన వారును అగు ఋషులే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. హరే కృష్ణ. చదువుతారమ్మా? 26.
కామక్రోధముల నుండి విడివడిన వారును, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమనము కలిగిన వారును, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము యత్నించేవారును ఒక మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. బాహ్యేంద్రియార్థములన్నింటినీ త్యజించి దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికారంధ్రములందే సమములుగా నిలిపి తద్వారా మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియములను నియంత్రించు మోక్షమును వాంఛించు ముని కోరిక భయము, క్రోధము నుండి విడివడి ఇక్కడేదో భయము, క్రోధము విముక్తుడగును. అట్టి స్థితిలో నిలిచి ఎండువాడు నిక్కముగా ముక్తిని పొందగలడు. అంతే. 29 నా సంపూర్ణ చైతన్యం ఉన్నవాడు నన్ను సర్వయజ్ఞములకు, తపోనియమములకు, చర్మ భోక్తగాను, సర్వలోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరిగాను, సకల జీవులకు లాభమును కూర్చున్న వానుగాను మరియు శ్రేయోభిలాషగాను తెలుసుకుని భౌతిక దుఃఖముల నుంచి విడివడి పరమ శాంతిని పొందును. శ్రీ భగవద్గీత యందలి కర్మయోగము కృష్ణ పంచమాధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష సమాసము. హరే కృష్ణ. సో దాంతో 5వ అధ్యాయం అయిందమ్మా. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అర్థమవుతుంది పిన్ని? ఇప్పుడు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు, భక్తిలో నుంచి కృష్ణ చైతన్యంతో కలిపి చేసే కర్మ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఈ అధ్యాయంలో చాలా బాగా చెప్పారు. అది 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 అవును. చేసే ప్రతి పని మానక్కర్లేదు. ఎంత ఆనందాన్ని పొందొచ్చో తెలుస్తుంది. అంటే అట్లా ఆనందాన్ని పొందే మార్గాన్ని ఎంచుకోకపోతే మరో మార్గం లేదు. ముక్తి మార్గము మరొకటి లేదు. భగవంతుడి సేవలో ఆనందాన్ని పొందాలి. అటువంటి పొందే మార్గం ఎంచుకొని కర్మల్ని చేసుకోవడంలో మాత్రమే ముక్తికి మార్గం ఉంది. వేరొక ముక్తి మార్గం ఉందని ఇంకెవరు ఎవరు ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే లేదు, ఇది మాత్రమే మార్గము అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ద్వారా మార్గం పొందవచ్చు యోగా సిద్ధి ద్వారా. దానికంటే ఇది సులభమైనది. మన కర్మలు చేస్తూ భగవంతుని సేవ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడము. ఆ సేవ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం వలన ఇంద్రియానందాన్ని పొందాలి. ఇంద్రియానందాన్ని పొందకుండా ఉండడం చాలా కష్టము. ఈ గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి ఇంద్రియానందాన్ని పొందకుండా ఉండడం చాలా కష్టము. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియానందాన్ని ఇంక వేరే దాంట్లోనో, ఈ టీవీ సీరియల్లోనో, ఇంక దాంట్లోనో సినిమా చూస్తూ పొందుతున్నామో దానిని భగవంతుని సేవతో రీప్లేస్ చేయాలి. అప్పుడు ఇంద్రియానందం పొందే అనుభూతి అట్లాగేనే ఉంటుంది. అయితే దేని వల్ల పొందుతున్నాం అన్నది మారుతుంది. అది అష్టాంగ యోగా సిద్ధులు చేసుకునే తపశక్తి కంటే కూడా ఈజీ అయింది, అంతటితో సమానమైంది, అంతకంటే గొప్పది అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అట్లా ఏదైనా ఇంద్రియ శక్తిని ఏమా ఆనందం కూడా మారుతుంది. ఈ ఆనందం వేరు, ఆనందం వేరు. ఏదైనా ఇంద్రియ శక్తిని జయించడమే. ఏదైనా ఇంద్రియ శక్తిని జయించడం, ఆ కామ క్రోధ మోహాలని జయించడమే. ఏ మార్గంలో జయించడం సులభమో అన్నది కూడా భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పు ఉంచారు. నవవిధ భక్తి మార్గంలో ఇది ముఖ్యమైనదని. అవును, నవభక్తి ఎగ్జాక్ట్లీ. నవభక్తి విధానంలో మొత్తానికి అది ఏదో భక్తి విధానమే. భక్తి విధానం, నవభక్తి విధానం కరెక్ట్ గా చెప్పారమ్మా. నవభక్తి విధానంలో ఏ భక్తి విధానాన్ని తీసుకున్నా పర్వాలేదు. అటువంటి భక్తి విధానాన్ని తీసుకోవడానికి మరో రూపము, మహావిష్ణువు కంట శ్రీకృష్ణ రూపము చాలా సులభము, చాలా ఈజియర్, చాలా సులభంగా మనం ఆ బంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలము. దానికి శ్రీకృష్ణ రూపం చాలా సులభము అని కూడా భగవద్గీతలో చెప్పుకొస్తున్నారు. బాగుంది నాన్న. ఒక్కొక్క అధ్యాయం తీసుకెళ్తున్నారు, ఒక్కొక్క మెట్టు. చెప్పండి మాతాజీ. భారతి మాతాజీ చెప్తున్నారు. యోగా ద్వారా మనసు ఏకాగ్రం అవుతుంది అంటున్నారు కదా ప్రభుజీ. మనసు ఏకాగ్రత పొందినప్పుడు భగవంతుడి మీద కూడా ఏకాగ్రత కుదురుతుందేమో కదండి. కరెక్టేనమ్మా, కరెక్టే. యోగా ద్వారా మనసు ఏకాగ్రత పొంది భగవంతుని వైపు వెళితే తప్పేమీ లేదు. యోగా ఏకాగ్రత పొంది భగవంతుని వైపు వెళితే ఏ మార్గంలో భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళినా తప్పేమీ లేదు కదమ్మా. కానీ ఈ రోజు మనకు బయట నేర్పే యోగాలోని ఆ మార్గాన్ని పెద్దగా చూపించట్లేదు. భగవంతుని దగ్గరికి తీసుకెళ్లే యోగా ఎవరైనా మీకు చూపెడితే తప్పకుండా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక చిన్న విషయం అండి, చెప్పండి. ఏంటంటే ఈ ప్రాణాయామము, ఈ అష్టాంగ యోగము ఇలాంటివన్నీ చేసినప్పుడే మనకి ధ్యానం కుదురుతుంది.
అది లాస్ట్ మెట్టు ఆ ధ్యానం అనేది. సో ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఉన్న ఈ 7 యమనియమాసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార ఇవన్నీ అయితేనే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాం. ఇది మనం పాటిస్తూ అది చేయడం కష్టము. అదే భక్తి మార్గంలో కృష్ణుని పట్టుకోవడం సులువు అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ గా చెప్పారమ్మా. ఆ మార్గంలో 8 స్టెప్స్ దాటడం చాలా కష్టము. ఈ లోపలే మనకి 4 స్టెప్స్ దాటేసరికి వచ్చే అహంకారము విరిగిపోతాయి, అసలు విషయం మర్చిపోతాము. అదే చెప్పుకొస్తున్నారు. దానికంటే భక్తియుక్త మార్గం సులభము. అవన్నీ ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఎండ్ అవ్వగలగాలి. ఒక్కొక్కసారి జీవితకాలం కూడా వెళ్ళిపోతుంది. చెప్పండి మాతాజీ. రాజేష్ గారు చెప్తున్నారు. అంటే మేము ఇక్కడ మాకు ఒక యోగా మాస్టర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు హఠయోగం అనేది మనం శారీరక దారుఢ్యం కోసం. ఈ శారీరక దారుఢ్యం ఎందుకోసం అంటే ఎక్కువసేపు మనం ధ్యానం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే అందరికీ అది కుదరదు. ఒక వయసు అవుతున్న కొద్దీ మనకి అంత దారుఢ్యం ఉండదు కాబట్టి ఈ హఠయోగం అన్నది మనం చేస్తాము. మన అల్టిమేట్ గోల్ అతన్ని చేరడమే అని చెప్తారనమాట మాకు చెప్పే కరెక్ట్ అమ్మా. అట్లా చెప్పి యోగా నేర్పే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వడం కూడా కష్టం. కానీ అమ్మా అట్లా చేయడం వలన మీరు నిజంగానే ఇంద్రియ శక్తిని జయించగలిగితే తప్పకుండా అది మంచి మార్గమే. ఇంద్రియ శక్తిని జయించాలి, భగవంతునితో బంధం ఏర్పడాలి. ఆ బంధం వల్ల మీకు కోరిక ఇంకా ఆ భావనలోకి వెళ్ళాలి. ఏంటి అది కూడా ధ్యానం ఎక్కువ చేయమని చెప్తారు ఆయన. సరే అది చేయమని చెప్తున్నారు. అట్లా పాటించి చేయగలిగి ఆ మార్గంలో వెళ్ళి వాటిని జయించగలిగితే తప్పకుండా మంచి మార్గమే. కానీ అది చాలా కష్టమైంది కాబట్టి ఈ భక్తి మార్గమే సులువు అని. అదే మాట భగవంతుడు కృష్ణుడు కూడా అదే చెప్తున్నారు. అర్జునుడు అదే చెప్తాడు. అట్లా చేరడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. మనసు క్షణకాలం నేను నిలకడగా ఉంచుకోలేకపోతున్నాను, నన్ను ఏం చేయమంటావు అని చెప్పి 6.33 శ్లోకంలో అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇంకెక్కువ వస్తుంది అష్టాంగ యోగా గురించి. అదే ఇంకా ఇంకేమున్నాయి ప్రశ్నలు? ధ్యానం అసలు నిలకడగా ఉండలేం ప్రభుజీ. అదే అందుకనే మనసు నిలకడగా ఉండలేదు కాబట్టి మనసుని ఒకవైపు భగవంతుని సేవలో పెట్టేయాలి. ఇంకా దానికి 24 గంటల్లోనే 5 నిమిషాలు కూడా ఖాళీ ఇవ్వకూడదమ్మా. ధ్యానానికంటే సేవకు మించింది ఏమీ లేదు ప్రభుజీ. సేవ అంటే ఈ రోజు నేను ఈ కూర వండాలి, ఇది చేయాలి, భగవంతుడికి ఇది ఇష్టం కాబట్టి ఇది నేను చేయాలి. అది అయిపోగానే నెక్స్ట్ భగవంతుడికి ఏంటి ఇష్టమో అదే చేయాలి. మళ్ళీ సాయంత్రం భగవంతుడికి నేను ఏం చేసి పెట్టాలి, ఏంటి ఇష్టమైంది చేసి పెట్టాలి అన్న భావనలో వెళ్ళిపోతూ ఉండగలగాలి. భగవంతుడి తలపులో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మామూలు పనులు అయినా కూడా చూసారు అక్కడ మార్పు వస్తుంది కదా. మార్పు వస్తుంది. పెద్ద పెద్ద డెసిషన్స్, చిన్న డెసిషన్స్ ఏం తీసుకున్నా, నేను ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడా, నేను పలానా చోటుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటారే అక్కడికి నేను వెళ్ళడం వల్ల కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడా లేదా, నేను మీ దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తుల విషయాల్లో మీరు తీసుకునే డెసిషన్స్, ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ కింద పనిచేసే వ్యక్తుల విషయాల్లో వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ వ్యక్తి కృష్ణుడికి దగ్గర అవుతాడు. డెసిషన్ వాడికి ఇలాంటి మార్గంలో నేను డెసిషన్ తీసుకోవాలి అన్న భావంతోనే చేయగలగాలి. ఒక ఆపరేషన్ చేస్తున్న డాక్టర్ దగ్గర నుంచి, పోలీస్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ కర్మని కృష్ణుడి సెంటర్గా చేసుకుని చేయాలి. అంతే, అంత తప్పితే వేరేది ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ ఇంకేమీ లేదు. అప్పుడే సక్సెస్ఫుల్ కూడా అవుతుంది అది. యాజ్ ఎ సొసైటీ ఒక సమాజంగా పురోభివృద్ధి చెందుద్ది అని కూడా రాసుకొచ్చారు కదమ్మా. అంతే కదమ్మా. ప్రతి ఒక్కరు ఒక టీచర్ అదే దృష్టితో టీచ్ చేయాలి. ఈ పాఠం నేర్పడం వలన, ఈ విషయం నేను ఈ పిల్లాడికి ఇవాళ చెప్పడం వలన వీడు భగవంతుడికి దగ్గర అయ్యే మా అవకాశం ఉందా లేదా ఆలోచన పెట్టి ఆటోమేటిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవే వస్తాయి. మరి పూర్వం గురుకులాలు అవే కదమ్మా ఉండేవి, ఇప్పుడంటే మారిపోయింది కానీ చదువు. నా చెప్పుకొస్తారు సార్, ఇప్పుడు పివి నరసింహారావు గారి స్పీచ్ లో చెప్పుకొచ్చాడు. గా అంటే గదా నేర్పుతున్నామా, గా అంటే గణేష నేర్పుతున్నామా దగ్గర ఉంది మన సంస్కృతి అని. గా అంటే గన్నం నేర్పుతున్నామా, గా అంటే గణేష అని ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నామా అన్న దగ్గర ఉంది మన సంస్కృతి అన్నాడు. కానీ ఈ రోజు అంతా జీ అనేసరికి అన్నట్టు గన్నే వెళ్తుంది. ఈ రోజు అంతే, పుస్తకాల్లో ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ దగ్గర నుంచి నేర్పడం అదే, పాఠం అదే, టీచింగ్ అదే, స్టూడెంట్ నేర్చుకునేది అదే. ఆఖరికి నేర్చుకోవాల్సింది గా. అయితే ఏ ఎగ్జాంపుల్ తో గా నేర్చుకుంటున్నాడు
అన్నది అది మనకు మారాలి అంటే మనం ముందు భక్తి సేవలోని మనం నివసిస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిల్లవాడికి నేర్పే టీచరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే పిల్లవాడికి భవిష్యత్తుకు బాగుంటుంది అనే ఎగ్జాంపుల్ మారిపోతుంది. జీ అంటే గన్ ఒకటే కాదండి, ఇప్పుడు కొత్తగా గూగుల్ కూడా అయిపోయింది. గూగుల్ అయిపోయిందమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ కరెక్ట్ మీరు అక్కడ వాళ్ళ ఫోకస్ అక్షరం మీద ఉంది, కానీ అక్షరం మీద ఫోకస్ అక్షరం వెనకాతల డివోషన్ కూడా ఉండాలి. జీ అంటే గ్రేస్ అనో జీ అంటే గాడ్ అనో నేర్పచ్చు, కానీ మనం పదం ఎంచుకుంటున్నాం. వాడికి ఏది ఈజీగా అర్థమవుతుందో అది ఎంచుకుంటున్నాం. అది కాదు, వాడికి ఏది మంచిదో అది ఎంచుకోవాలి. అది కష్టమైనా అప్పుడే లైన్ లోకి వెళ్తారు వాళ్ళు. అవును, ఆ దృక్పథం మనకు రావాలంటే ముందు మనం మారాలి. అంతా బాహ్య చూపు ఎక్కువైపోయింది కదా నాన్న. బాహ్యం బాహ్యం బాహ్యం, అప్పుడే నెంబర్ 1 గా నేను నిలబడగలను. వాళ్ళకి ఎంతసేపు పై నేర్పితే చాలు. ఎస్ అంటే సక్సెస్, ఎస్ అంటే సర్వీస్. ఏం నేర్పుతున్నాం? డెడికేటెడ్ ఉండట్లేదు, స్టూడెంట్స్ కూడా ఉండట్లేదు. ఇంకేమ్మా, ఇంకేం డిస్కస్ చేద్దామా? వాళ్ళు ఇక్కడతో ఆపేస్తున్న 6వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, జర్లీగా ఆపేస్తుంటే ఆపేస్తున్నాం. ధ్యాన యోగం కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ, నెక్స్ట్ అధ్యాయం ధ్యాన యోగం. నెక్స్ట్ ప్రేయర్స్ కి దర్శనం పాడుకుందామా? ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని డిస్కస్ చేద్దాము. అన్ని క్వశ్చన్సే ప్రభుజీ, అన్ని క్వశ్చన్సే ప్రభుజీ. క్వశ్చన్స్ అంతా అర్థమైనట్టే ఉంటుంది ప్రభుజీ. అంతా అర్థమైనట్టే ఉంటుంది. చెప్పండి. అయిపోతుంది, జారిపోతుందమ్మా. నిలబడట్లేదా? లేదు ప్రభుజీ, బాగా అర్థం అవుతుంది. మళ్ళా లాగా విన్నప్పుడు బానే ఉన్నట్టు ఉంటది, తర్వాత ఏంటో మళ్ళా మాయేలా అయిపోతుంది. అలా వెళ్ళకుండాలంటే ఏం చేయాలి? కాన్స్టెంట్ గా వింటూ ఉండాలి. నిలబడాలి అంటే చాంటింగ్. అది మాత్రం కరెక్ట్, అమ్మ చెప్పింది కరెక్ట్. ఏకాగ్రత వస్తుంది అమ్మా, అది చేస్తూ ఉంటే ఏకాగ్రత వస్తుంది. ఏకాగ్రత కాదు, భగవంతుని కృప వస్తుంది. అది కృప వస్తుంది, మనం విన్నది వెంటనే ఏకాగ్రత ఉంటుంది కదా. మరి భగవంతుని కృప వచ్చేస్తుంది చాంటింగ్ చేస్తే. అదే మార్గం. అదే చెప్తున్నారు కదా ఒక శ్లోకంలో, అది కూడా చెప్పారు కదా. కేవలం అది నా దృష్టి నా వల్లనే నీకు అది కూడా అజ్ఞానం కూడా వస్తుంది, ఆ జ్ఞానాన్ని కూడా నా నుంచే వస్తుంది చెప్పుకొస్తున్నారు. ఆయన కృపలేంది ఏమి చేయలేం. అది కావాలంటే చాంటింగ్ చేయాలి. రోజు 2 గంటలు ఆయనకి ఇచ్చేయాలి. 2 గంటలు ఇచ్చేయాలి. 24 గంటలు 2 గంటలు ఇచ్చేయాలి. ఆయన దయ్యేనమ్మ, పాత్ర పట్టుకొని సిద్ధంగా ఉండడమే మన వంతు. సరే, లీడ్ ఫాలో చేయి. పాడతారమ్మా నాన్న? ఇటు వస్తా.
नरसिंहं शरणं जगदीश जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय प्रहलाद जय जय प्रभुपाद हरि बोल नरसिंहदेव की जय, श्री प्रहलाद की जय। जय पाड़तो प्रेमध्वनि स्तोत्रम। जय ओम विष्णुपद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी की जय। ISKCON संस्थापक आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम पाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्यलीला प्रतिष्ठा हिज डिवाइन ग्रेस गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्यलीला प्रविष्टा हिज डिवाइन ग्रेस सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्यलीला प्रविष्टा हिज डिवाइन ग्रेस जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। अनंत कोटि वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। समवेता भक्त वृंद की जय। नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to Hare Sri Gauranga. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Nana, session.